اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ لیکن جو آج کے جوان ہیں نا، انفارچونیٹلی فی الحال کوئی سپارک ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ کسی کو بھی دیکھ لینا، ابھی جب کلاس شروع ہوئی زینب آئی، بہت ببلی تھی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وسعت آ گئی ہے، کھل گیا ہے دماغ۔ آئی واز ہیپی، میں کہا چلو ایک ینگ بلڈ آیا ہے۔ لیکن دیکھ لیں، مجھے وہی ہنسی آ رہی تھی، فرسٹ منتھ میں انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، تو میں نے ان کے لیے انعام رکھا تھا، وہ ابھی تک میرے پاس ہی پڑا ہے۔ وہ ایسی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں کہ میں نے کہا اب تو انعام ان کو چھٹیاں کرنے بھی دینا چاہیے۔ میں نے دیجیے تو کہنے لگی اٹینڈنس کتنی مکمل ہے، میں نے کہا خود ہی کہنے لگی زینب کی نا اس کی اٹینڈنس میں کہا ٹیچر آپ اپنی بات نہ کرو نا، کہنے لگی میری بھی مکمل ہے۔ میں نے کہا آپ تو پرانا چاول ہے، وہ نئی بچی ہے، آپ کو اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اس کو ملے گا انعام، مگر اس کو تو انعام بھی دینے کا موقع نہیں آیا، وہ آ ہی نہیں رہی تب سے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنے سالوں میں صرف ایک بچی تھی سارا، جیسا بچوں کو ہونا چاہیے۔ جو شادی تک رہی ہے، شادی کے بعد بچی اپنے ماحول میں پھنس جاتی ہے نا، ایک تو وہ دور بہت چلی گئی، اور دوسری بات وہی بات ہے کہ پھر شادی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ جب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں میں بچیوں سے رابطہ نہیں رکھتی، یہ میرا اصول ہے۔ یہ میرا بہت پرانا ایک تجربہ تھا۔ میری دوست تھی، آپ کو تو پتا ہے، فردوس شاہ، ماشاء اللہ، طاہرہ، تو میری بہت پیاری، طاہرہ بھی میری بہت پیاری تھی، مگر جیسے کچھ غلط فہمیاں چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، تو ان کی شادی جب ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، میں کہا طاہرہ آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا، تو منع کر دیا تھا میں نے۔ پھر اس نے شادی کے تقریباً 6-7 سال بعد پھر وہ مجھے ملنے آئی تھی، جب سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو میں نے تب سے یہ اصول رکھا ہے، کنواری بچیاں ہیں، آ رہی ہیں، ویل اینڈ گڈ، جب شادیاں ہو جاتی میں رابطہ نہیں رکھتی، جب ان کے حالات ہوں گے ٹھیک وہ خود ہی رابطہ کریں گے۔ تو اب سارا مجھ سے کبھی کبھی کانٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن اچھا ہے بہت سب کچھ، لیکن سب کے اپنے اتنے گرہستی کے حالات ہوتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ ہے ان کے تھوڑے سے۔ تو میں ابھی بھی ان کو، آج تک میں نے سارا کو کال نہیں کی، نیور، حالانکہ میں اسے بہت مس کرتی، وہ میرا دایاں ہاتھ تھی، بہت بہت زیادہ اس سے برڈن لیا ہوا تھا، کمپیوٹر کا سارا کام تو دیکھتی وہی تھی، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور میرے 2 بہترین نوٹس، میں جب وہ نوٹس دیکھتی ہوں میں اس کو دعائیں دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کتنا محنتی بچہ تھا میرا، آخرت اور جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، دوسرا بھی بڑا اہم ٹاپک تھا، دیکھ دماغ میں ٹک گیا۔ میں نے جادو اور جنات، 42 بک سے میں نے اس کے نوٹس تیار کیے تھے، اور اس طرح کیے تھے کہ میں اس کو کہتی تھی کہ یہ آپ نے اس میں سے نکالنا ہے، اور وہ لکھتی تھی، اور کیا عمدہ اس نے تیار کی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو برکت دے۔ تو وہ ایسا کوئی بچہ نہیں آیا پھر، لیکن تکلیف اس بات کی ہوتی ہے بچوں میں سپارک ہی نہیں ہے، ہی نہیں، ایسے مرے مکے پڑے ہوئے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ حالات نہیں، حالات حلود کچھ نہیں ہوتے، یہ اندر کی بات ہوتی ہے، انسان کے اندر سپارک ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج کل کو، تو ہماری نسبت ان کے حالات بہت اچھے ہیں، جن کے تھوڑے مشکل بھی ہے نا، ہماری نسبت بہت اچھے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو سپارک انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بچوں میں کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ساری ان کی انرجی سب کچھ تو میڈیا نے نچوڑا ہوا زیادہ تر۔ اور جو ایک دو ایسے ہیں جو میڈیا نہیں دیکھتے، یعنی کہ سوشل سرفنگ نہیں کرتے، تو وہ ویسے ہی مرے پڑے ہیں، زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کی طلب ہی نہیں ہے۔
تو بہت رنج ہوتا ہے, بہت رنج ہوتا ہے, بہت رنج ہوتا ہے, کیونکہ یوتھ سب کچھ کرے. یوتھ, میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی کہ میں گئی تو وہ پٹھان بچے 6-7 بچے تھے, اور ان میں سے 3 بچیاں آ گئی, بڑی پیاری پیاری بچیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی, میری پوتیوں کی ایج کی. اور وہ مجھے کہنے لگی فرینکلی, کہتی پیسے دے چیز لینی. مجھے ہنسی آ گئی فوراً اس کے ایک دم اتنے فرینکلی کہنے پر. تو کہتی ہے دوسری بھی, دے نا پیسے, چیز لڑیں. میں نے کہا کام کرو اور پھر چیز کھاؤ, میں نہیں پیسے دوں گی. تو وہ پھر ایسے مجھے ہاتھ ہلا کر چلی گئی. لیکن مجھے کرنل محمد خان کی بک کا میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا, ان کی بک ہے بجنگ آمد. سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ آرمی میں تھے, اور obviously اس وقت برے صغیر برٹش کالونی تھا, تو برٹش آرمی میں تھے. تو ان کا جو ریجمنٹ تھا, برگیڈ تھا, اس کی تعیناتی مصر میں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحرا میں ٹریول کر رہے تھے, کارنیول ہمارا پورا جا رہا تھا, تو اس کے انہوں نے تجربات اپنے لکھے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب فلسطینی بستیوں کے پاس سے گزرے, اس وقت فلسطین بڑا تھا, ابھی یہ غزہ کی پٹی نہیں تھا, تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا بچے آ گئے اور انہوں نے ہماری گاڑیاں گھیر لی اور کہنے لگے آہا چاکلیٹ سگریٹ مانگ رہے تھے. تو فوجیوں نے چاکلیٹس دی, سگریٹ دیے, ان سے باتیں کی, ان کی پکچرز لی. آپ کو پتہ ہے انگریزوں میں اس چیز کا زیادہ شوق ہوتا ہے. وہ مذاق بھی اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگوں نے ذرا بگا بگو دیا تھا جو انگریز ساتھی تھے, تو انہوں نے چیزیں بھی دی اور ان کی تصویریں وغیرہ بھی لی. آگے چلے گئے ڈیپ ان دا ڈیزرٹ, یعنی کہ وہ کہتے ہیں آگے ہم صحیح صحرا میں چلے گئے, جہاں نہ بندہ بشر نہ کوئی جانور, صحیح صحرا. تو وہاں کہتے ہیں اندر صحرا کے اندر ہمیں 10-15 بچے ملے, جن کی عمریں 12 سے 15 سال کے بیچ تھی, اور 14-15 بچے تھے, اور وہ ایک گروپ بنا کر جا رہے تھے. روک لیا انہوں نے, چیک کیا, تو ان کے پاس ایک کلہاڑی اور 1-2 برتن اور ایک کا جوڑا, بس ایک بیک پیک انہوں نے ڈالا, اگر کسی کے پاس کچھ نہیں. کون ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ اسرائیلی بچے تھے, یہودی بچے, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسٹم ہے کہ جب کوئی بچہ 10 سال سے بڑا ہوتا ہے تو 10 سے 15 سال کی عمر میں ہمیں یہ 3-4 چیزیں دے کر صحرا میں بھیج دیتے ہیں. ہمیں 1 سال صحرا میں سروائیو کرنا ہوتا ہے وداؤٹ ہیلپ, اس کے بغیر ہم گھر نہیں جا سکتے. آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ بچے مرتے بھی ہوں گے, صحرا ہے. لیکن اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسرائیلی دنیا کا 0.25% ہو کر رول کر رہے ہیں, اور ہم 1.25 ارب ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں. کیونکہ حال تو یہی ہے نا, حال تو یہی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ جس وقت اسرائیلی آ کر ان کے سر پر بھی بیٹھ گئے, آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے, اس وقت بھی فلسطینیوں نے اپنے آپ کو طاقت بنایا نہیں بنا. کیوں قبضہ ہو گیا اسرائیل کا؟ کیونکہ فلسطینی روک نہیں نہ سکے. مغل امپائر کا ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ کیونکہ جس وقت پرتگیزیوں نے آ کر حملے کیے ہیں بحری بیڑے کے ساتھ, مغلوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا, ہار گئے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ساحلی علاقوں پر قبضہ ہوا, پھر انہوں نے اندر اندر جو ہے ایڈوانس کیا ہے. بالکل اسی طرح فلسطین پر کیوں قبضہ ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ چلیں, پہلی زیادتی تو یو این او نے کی نا. یو این او نے ایک ملک کے 2 حصے بنا دیے. جیسے تقسیم کے وقت پاکستان اور بھارت 2 حصے بنے, اس میں جو ہوا سو ہوا. یہ غزہ کی پٹی نہیں ملی تھی, 2 پراپر ملک بنے تھے. آپ نکالیں اور آپ دیکھیں کہ وہ روڈ میپ آپ دیکھیں جو یو این او نے جاری کیا تھا, وہ اتنا برا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب رہ گئی یہ بات کہ کیا یو این او کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے کسی ملک کے 2 حصے کر دے. بھائی یو این او کو بات تو آپ نہیں مانا ہوا ہے, میں نے تو نہیں مانا. آپ میں کسی اسلامی ملک میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکے؟ دنیا کے ہر مسئلے کو لیڈ کرنے یو این او ہی آتا ہے نا. تو آپ کے پاس تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. تو پھر جس کا پلیٹ فارم ہوگا, جس کی لاٹھی ہوگی, اسی کی بحث ہوگی. اب انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا دیٹ واز ناٹ بیڈ. آج غزہ کی پٹی کیوں رہ گئی ہے؟ کیونکہ فلسطینیوں نے جب جھڑپیں کی, کیونکہ یو این او کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. فائن, آئی ریسپیکٹ اٹ, میں مانتی ہوں صحیح ہے, میرا آدھا گھر کوئی کیوں کسی کو دے دے, لیکن پھر میرے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے نا میں اپنا آدھا گھر خالی کرا سکوں. اور اگر میرے اندر طاقت نہیں ہے اور کوئی قبضہ گروپ میرا آدھا گھر لے کے آدھا چھوڑ دیتا ہے, تو پھر مجھے شکر کرنا چاہیے, کرنا چاہیے نا. لیکن اب انہوں نے نہ وہ بات مانی, نہیں مانی. ٹھیک ہے, میں اگری کرتی ہوں نہیں ماننی چاہیے, لیکن پھر اپنے آپ کو کسی قابل بناتے.
4 بم لے کر 4 پتھر لے کر اٹیک کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اور علاقہ لے لیا، اور علاقہ لے لیا. کرتے کرتے یہ صورتحال ہے آج کہ روڈ میپ کے اندر ملا ہوا سارا علاقہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، صرف یہ غزہ کی پٹی رہ گئی. اور بیسیکلی غزہ کی پٹی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینی آباد ہے؟ وہاں کی بجلی، پانی، سب کچھ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں. وہاں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جو اسرائیلیوں کے قبضے میں نہ ہو. کچھ نہیں یہ لوگ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سبب کیا ہے؟ کمزوری. کمزوری. وہ اقبال کہتے ہیں نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. سر پر خطرہ آنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ آپ یاد کریں جب ہم لوگ چھوٹے تھے، یاسر عرفات اس وقت فلسطین کے حاکم تھے، تو اس وقت آپ دیکھیں جو فلسطینی لیڈیز اور جینٹس جو آتے تھے، نمائندے وغیرہ، آپ دیکھیں کوئی پتہ چلتا تھا اسرائیلیوں میں ان میں فرق؟ وہی سکرٹیں پہنی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہوتا تھا. اس وقت اسرائیل، فلسطین جو تھا وہ ایک پراپر ملک تھا، آدھا تھا پر تھا. ان کے ہاتھوں سے آہستہ 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 سب کچھ گیا. پاکستان جب الگ ہوا ہے، بھارت نے قبول کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. پاکستان کیوں باقی ہے؟ کیونکہ پاکستان نے لاکھ مسئلے ہوں ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ، لیکن آرم فورسز کو کھڑا کیا، حالانکہ ہمارے پاس فوج تھی نہیں. جس وقت پاکستان بنا ہے ہمارے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کرنل محمد خان بیان کرتے ہیں، وہ تو آرمی میں تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو باقاعدہ جو ڈسٹریبیوشن تھی آرمی کی وہ بعد میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پہلے تو جناح کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ آرمی جوائنٹ، جناح نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا گیا کہ اچھا ہم کرتے ہیں، ڈیلے کرتے گئے. تو کہتے ہیں جس وقت پاکستان کی آزادی اناؤنس ہوئی ہے تو فوجی جہاں جہاں تعینات تھے مسلمان، وہ اٹھے اور وہ خود ہی پاکستان آ گئے. لیکن پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس کوئی جرنیل تک موجود نہیں. لہٰذا جناح نے جو اس وقت انگریز جرنل تھے ان کو روکا تھا پے پر کہ کچھ عرصہ آپ رہیں، کیونکہ آپشن نہیں تھا نا، کوئی تھا نہیں. لیکن وہاں سے ہماری اس وقت آرمی دنیا کی ون آف دا بیسٹ آرمیز میں سے. ہماری آرمڈ فورسز خراب نہیں ہے، 4-5 جرنل بکے ہوئے ہیں. وہ تو ہماری تاریخ کا غم ہے نا، وہ تو ہر عہد میں ہوا ہے. جس سے لڑیں گے تو نمٹ لیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کیوں قائم رہ گیا؟ ورنہ بھارت ہمیں کھانا جاتا. بھارت ہم سے بہت بڑا رقبے میں، اس کی آرمی ہم سے بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے نہیں بیٹھتے، لگی رہتی. لیکن ڈائریکٹ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتے، کیونکہ ہم نے ایک آرمی بلڈ کر کے کھڑی کی ہے. ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ مسائل ہیں، وہی بات ہے کچھ جرنیلوں کو بدلنا ہے. آرمی کو نہیں، جرنیلوں کو ان کی اوقات میں رکھنا ہے. لیکن ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم آرمی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. تو فلسطینیوں کی آرمی کہاں؟ دیکھیے ہم بچے تھے تو وہ پتھر مار رہے تھے، ہم بڈھے ہو گئے وہ پتھر ہی مار رہے ہیں. وہی اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کہتے تھے پیغمبروں کی سرزمین ہے، پتھر میں بڑی طاقت ہے. ابھی تک وہی حال. طاقت ہوتا تو پھر ہو جاتا نا کچھ. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ پڑھی ہے آپ نے؟ اللہ پاک نے کہا اپنی طاقت تیار کر کے رکھو اپنے اور میرے دشمنوں پر روک ڈالنے کے لیے. اور ابھی تو تمہارے وہ دشمن باقی ہیں جن کو تم جانتے نہیں، میں جانتا ہوں. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے، حالات سب جو سیاستدان ہیں ہمارے ملے جلے ہیں، گندے مندے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایٹم بم اناؤنس نہ ہوا ہوتا تو آج ہماری سچویشن کچھ اور ہوتی، جب بھارت نے کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں بھائی کرنی پڑتی ہیں، یہ کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا وہ فریز ہے if you want peace be prepared for war. فلسطینیوں کی یہی غلطی ہے، انہوں نے آج تک جنگ کی تیاری نہیں کی، حالانکہ وہ پچھلے 75 سال سے حالت جنگ میں. اگر وہ تیاری کر رہے ہوتے کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہوتے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، نہیں، میرا سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہ سمجھیے گا. غلط ہو رہا ہے، لیکن اس غلط کے پیچھے ہماری اپنی غلطی ہے. اس غلطی کے پیچھے ہم خود ہیں. مت بھولیں برما میں 3 سال پہلے جو کچھ ہوا، کیوں ہوا؟ دنیا میں آپ نے کسی اور کے ساتھ ہوتے دیکھا؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. آج کے دور میں جس کو آپ ایج آف انلائٹمنٹ کہتے ہیں،
اس دور میں انسانوں کو ذبح کر کے ان کی کھال اتار کے ان کا گوشت بنا کے چیلوں کبوں کو ڈالا گیا، اور ایسا پریکٹیکلی ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ مجرم تھے، قاتل تھے، ٹیررسٹ تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، بے کس بے بس سے لوگ تھے، صرف ایک جرم تھا، وہ مسلمان تھے، مسلمان تھے۔ یہی جرم فلسطینیوں کا ہے، یہی جرم کشمیریوں کا ہے، یہی جرم عراق والوں کا، شام والوں کا ہے، یہی جرم پاکستان کا ہے۔ پاکستان پر اتنی نظر عنایت کیوں ہے؟ آپ کے میرے جرنیل بکے ہوئے ہیں، پر خریدا تو کسی اور نے ہے نا، کسی نے ان کی ضمیر کی قیمت لگائی ہے تو وہ بکے ہیں نا۔ کیوں ان کی اتنی مانگ ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے جرنیل ہے۔ بھارت کے جرنیل کو کیوں نہیں خریدتا؟ ان کی قیمت کیوں نہیں لگتی بھائی؟ کیونکہ بھارت سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم سے ہے، کیونکہ خوش قسمتی سے ہم مسلمان۔ پاکستان ان کے لیے ایک تھریٹ ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی ہند ہے۔ جو ہم جانتے ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا، اس لیے ہمارے جرنیلوں کی قیمت لگتی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے، پیسے میں طاقت تو ہے، پیسہ ایک اچھے خاصے عالم کو ظالم بنا دیتا ہے۔ فضل الرحمان کو دیکھ لیجیے، طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیجیے، پیسے میں ہی بکے ہوئے۔ پیسے نے دماغ خراب کیا ہے نا محمد بن سلمان کا، اور کیا ہے؟ پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے بڑا آزمائش کا جو ذریعہ ہے وہ پیسہ ہے جی۔ وہ یاد ہے وہ صحابی، کیا نام تھا اس کا، بتائے گا کوئی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پیسے کی دعا کریں؟ آپ نے کہا جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو خوش رہے۔ کہنے لگے نہیں، میں تو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں بڑے صدقات کروں۔ پھر جب اللہ نے خوب پیسہ دے دیا تو پھر کہنے لگا میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ میں سوچے پورا کریں۔ ہاں یاد آنا چاہیے نا یہ۔ حاتب، سالب، اب کوئی مکمل فارم میں سے لے آؤ نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا نا کہ اس بندے کا حال دیکھا جو کہتا تھا میں پیسہ مانگتا ہوں کہ میں صدقے کروں، اور جب پیسہ ملا تو کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ مثال دی اللہ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے جی، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بڑے بڑوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، رنگ نکالتے ہیں اپنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے امریکہ کا آپ کو کبھی پتا چلا ہے کہ کوئی جنرل بکا ہو یا کوئی وزیر بکا ہو؟ وہ سارے وزیر ہمارے کیوں بکتے ہیں؟ اچھا بھارت کا ہی دیکھ لیں، کوئی کسی نے اندرا گاندھی کو خریدا ہو، کسی نے منموہن سنگھ کو خریدا ہو۔ ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ قیمتی نگینے ہیں، کیونکہ ان کو اس ملک کی سربراہی مل رہی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ایک رول پلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان کی قیمت ہے، ان کی قیمت ہے۔ دیکھیں جی دشمن ہم دو لوگ ہیں بیسیکلی، مسلمان اور غیر مسلم، ٹھیک ہے؟ اب ہم تو ان کی قیمتیں لگاتے نہیں ہیں، ہم سازشیں نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کی۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سازش کی ہے تو افسوس مسلمانوں نے اپنوں کے خلاف کی، تو پھر ان کی قیمت لگائے گا کون؟ وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ ہماروں کی قیمتیں لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میں ان کی صفائی پیش نہیں کر رہی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ پوری امت کے، صرف پاکستان کی نہیں، پوری امت کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے انہوں نے۔ ان کی جواب دہی بہت سخت ہوگی، آپ کو پتا ہے، منافق کی معافی نہیں ہے، اور یہ بھی منافق ہی ہے، منافق ہی ہے، لہٰذا ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، یہ اتنے بڑے امتحان میں پڑے ہیں کہ یہ اس کے لائق ہی نہیں۔ اسی لیے محمود غزنوی کا جب زمانہ تھا نا، جب وہ بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہ اصول رکھا تھا کہ کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہوئے صرف اس کی سکل نہیں دیکھی جاتی تھی، اس کا جذبہ ایمانی بھی دیکھا جاتا تھا، ان کو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا پرجوش ہے اسلام کے بارے میں۔
تو وہ اپنے کمانڈرز وغیرہ کے چننے میں اس بات کا بہت خاص دھیان رکھتے تھے. اور سب سے زیادہ جاسوسی پتہ ہے وہ کس کی کرتے تھے؟ اپنے کمانڈرز کی. انٹیلیجنس بہت مضبوط تھی محمود غزنوی کی. محمود غزنوی کی اگر فتوحات دیکھیں تو ان فتوحات میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو تھا نا وہ ان کی انٹیلیجنس تھی. کیونکہ انٹیلیجنس پہلے سے ان کو بتا دیتی تھی کہ جنگ کیسے ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا, کون کون سا راجا آ رہا ہے, کتنی کتنی آرمی آئے گی, کہاں پر ان کا لڑنے کا ارادہ ہے. تو وہ پلان ہوتا تھا نا محمود غزنوی کے سامنے, تو اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے تھے. ہاں, تو یہ بہت ہی اہم جو ہے عزف تھا, بہت اہم آرگن تھا محمود غزنوی کی حکومت کا. یہ آپ تاریخ میں دیکھیں, میں کہانی نہیں بتا رہی, لیکن محمود غزنوی نے جو سب سے مضبوط اپنی رکھی ہوئی تھی نا انٹیلیجنس کی ڈیوٹی, وہ تھی کمانڈرز کے اوپر. انہیں کمانڈرز کی رات دن کی خبریں ملتی تھیں, اور ایک سے زائد ایسے واقعات ہیں جب ان کے کمانڈرز یعنی کہ جرنیل جو ہے وہ بکے اور ان کو پتہ لگا, اور انہوں نے حملے سے پہلے ہی, یعنی کہ ایک حملے میں تو یہاں تک ہوا تھا کہ ان کا جرنیل بک چکا تھا, اور اس نے ان کے ساتھ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے, یہاں میں سپریم کمانڈر ہوں گا تو میں یہاں سے تمہیں رستہ دوں گا. اور انہوں نے اسے پتہ نہیں چلنے دیا محمود غزنوی نے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم غدار ہو. اور انہوں نے اس کے پیچھے دوسرا دستہ, دوسرا حصہ رکھا فوج کا, اور یعنی کہ اس کے دھوکے کو ہی ان کے لیے ٹریپ بنا دیا. اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں تو پہلے ہی پکڑا جا چکا تھا. تو یہ ہر عہد میں ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں فوج کیا ہوتی ہے, فوج صرف جنرل ہوتا ہے, فوج کا کمانڈر ہوتا ہے, اس کے حکم پر فوج نے چلنا ہے. جب ہم لوگ 1971 میں ہارے ہیں, 1971 میں ہارے ہیں, ہارنے کی وجہ تو کوئی نہیں تھی, ہماری آرمی پوری طرح لڑ رہی تھی, اور ہماری آرمی کے پاس اتنا سامان تھا. جنرل اروڑا سنگھ جس کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں جنرل نیازی نے, جنرل اروڑا سنگھ کا بیان ہے کہ پاکستانی آرمڈ فورسز کے پاس اتنا سامان تھا کہ بغیر کسی کمک کے وہ 3 سے 4 مہینے جنگ جاری رکھ سکتے تھے. ہماری آرمی بالکل ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتی تھی, اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. 90,000 آرمی ہماری محاذ پر تھی, 90,000, اور ویل اکوپڈ تھی. مسئلہ کیا تھا؟ بس پیچھے سے آرڈر آ گیا ہتھیار ڈال دو. جنرل یحییٰ ہمارا حکمران تھا نا اس وقت, ہی واز آلسو ا جنرل. ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے, بغیر کسی ریزن کے ہتھیار ڈالے ہیں ہم. کیوں ہارے ہیں؟ کیونکہ جنرل نے کہا ہتھیار ڈال دو. ایک جنرل کا ہی تو آرڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوئے ہیں, کیا ہوا تھا میدان میں؟ میر جعفر اور میر صادق ان کے 2 سپاہ سالار تھے اور سب سے قریبی تھے, اور انہی 2 کے انڈر پوری آرمی تھی, ڈیوائیڈڈ 2 حصوں میں. تو این جنگ کے ٹائم پر انہوں نے تنخواہ بانٹنے کا بجٹ بجوایا اور آرمی تنخواہ لینے چلی گئی, کیونکہ آرمی میں دماغ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا جاتا ہے, وہ برین یوز نہیں کرتے, وہ صرف آرڈر پر چلتے ہیں. ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے, گو اینڈ گیٹ دیٹ ہل, بس. انہوں نے سوال نہیں کرنا, کیونکہ اگر وہ سوال کرنے لگے تو کام نہیں ہو سکتا نا, لہذا وہ کوشچن نہیں کرتے. تو وہ تنخواہ کا بجٹ بجا, آؤ تنخواہ لے لو, سارے اسٹوپڈ چلے گئے, اور 150-200 لوگوں کے ساتھ ٹیپو سلطان میدان میں اکیلے رہے. یہ وجہ تھی کہ وہ ہار گئے تھے, شہید ہو گئے. تو میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ جرنیل. جرنیل ہی خریدے گئے ہیں, اور اس لیے خریدے گئے ہیں کہ یہ اسلام کی قیمتی انگوٹھی میں جڑے جانے والے نگینے ہی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ جانچ پڑتال کر کے لگائے. اس وقت اگر کسی کے اوپر, ابھی تو ہماری فوج بہت اچھی جاسوسی کرتی ہے, تو وہ ساری ہماری ہی جاسوسیاں ہو رہی ہیں. بدقسمتی کی بات ہے. ہاں جی, پرائیویٹ لمحے تک ہی کیپچر کر رہے ہیں. ان ظالموں کو اللہ کو جواب تو بہت بری طرح دینا پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو یہی اصول ہونا چاہیے. صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ اصول رکھا ہوا تھا کہ وہ جب کسی کو, جو ان کی سب سے زیادہ نظر اپنے کمانڈرز پر ہوتی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کمانڈرز کو ہی خریدنا ہے انہوں نے, اور کس کو خریدیں گے؟ وزیروں کو بھی کم خریدتے ہیں, کیونکہ آرمی خراب ہو گئی تو سب کچھ خراب ہو گیا. تو وہ خاص طور پر نظر رکھتے تھے, اور سب سے زیادہ نظر پتہ ہے کس چیز پہ رکھی جاتی تھی؟ کسی کمانڈر کے گھر کوئی یہودی لڑکی تو نہیں ہے, سمجھ گئے, کوئی خادمہ ہو یہودی, کوئی لڑکی اس نے یعنی کہ کنیز خرید کے رکھی ہو یہودی, کیونکہ بانٹتے تھے یہ جا کر. یہودی یا عیسائی لڑکیاں ٹرینڈ کر کے, جاسوس لڑکیاں بانٹتے تھے, بطور کنیز گفٹ کر دیتے تھے, پھر وہ اپنے اشاروں پر نچاتی تھی.
تو وہ اس چیز پر خاص نظر رکھتے تھے کہ کوئی ایسا کمانڈر تو نہیں جس کے گھر میں، جس کے محل میں، جس کے حرم میں کوئی یہودی یا عیسائی لڑکیاں ہوں، خادمائیں ہوں، یا ان کی کیپس ہوں، یا شادی کی ہو انہوں نے، تو ان پر باقاعدہ جاسوسی ہوتی تھی. تبھی پھر یہ پکڑتے رہے، سزائیں بھی دی، کچھ نہیں بھی پکڑے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن بہرحال اللہ پھر کامیابی دیتے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے. ایک تو جو کمانڈر چنے جائیں، جو وزیر چنے جائیں، وہ چنے جائیں جو ملک کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہو، جن کا کوئی نظریہ ہو، پیسے کے علاوہ بھی کوئی نظریہ ہو زندگی کا. اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر چیک رکھا جائے سیریس قسم کا، اور جہاں کوئی خرابی کرتا نظر آئے وہیں اسے دبوچا جائے. تو یہی بکیں گے، اور کون بکے گا؟ باقی جو فلسطین میں ہو رہا ہے کتنا بڑا ظلم ہے آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا، لیکن بات یہ ہے کہ ظالم بننا غلط ہے نا، مظلوم بننا صحیح. یہ لوگ ظالم ہوئے کیسے؟ 0.25% تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال دیا تھا عرب سے، ہماری مسلم دنیا سے نکال دیا تھا نا. کتنے 100 سال لگے نا واپس آنے میں، انہیں 1200 سال لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے اس کے بعد یہ آسانی سے تو واپس نہیں آ سکے. یہ ابھی پچھلے سال 1945 میں تو آئے ہیں واپس. تو حقیقتاً دیکھا جائے تو 1300 سال 1200 سال پہلے تو انہوں نے بولنا شروع کیا تھا. پھر انہوں نے ہٹلر والا پورا ڈرامہ کیا. ڈرامہ ہے، کوئی ہولوکاسٹ نہیں ہوئی تھی، سب ڈرامہ. تو اس ڈرامے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھر دنیا کی رائے عامہ لی، رو رو کر ہمدردیاں بٹوری، اور یہ جا کر وہاں آباد ہوئے تو پھر آپس میں فساد ہونے لگا. تو پھر روڈ میپ دیا UN نے اس مسئلے کے حل کے لیے. تو میں مانتی ہوں سراسر زیادتی ہمارے ساتھ ہے، مگر کیوں ہے زیادتی ہمارے ساتھ؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آسان ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. ہم دنیا میں 1,25,000 لوگ ہو کر، کل بھی میں آپ سے یہی بات کرتی کہ جو بائیڈن جو ہے اپنا ڈائپر چینج نہیں کر سکتا، وہ بندہ، وہ ایک لفظ نہیں بول سکتا. اس سے جو کوشچن ہونا ہوتا ہے وہ پہلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، سٹاف آنسر لکھ کر دیتا ہے، وہ صرف پڑھتا ہے. وہ بندہ ہمیں انگلیوں پر نچا رہا ہے، اور صرف وہ بندہ تو خود ایک ربر سٹیمپ ہے کہ 0.25% یہود ہمیں انگلیوں پر نچا دیں، حالانکہ ہم دنیا کا 1.25 ارب حصہ. حج پر جتنے لوگ ہیں نا، خالی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں ایک بات پر، دنیا رک جائے گی. خالی جو عرب مسلمان حج پر جاتا ہے، وہ مسلمان جم جائے ایک بات پر، دنیا روک سکتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، دنیا کا 1/3 ریسورس مسلمانوں کے پاس ہے، افرادی طاقت سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. تبھی تو روٹے پٹتے پھرتے ہیں، کم بچے، خوشحال گھرانہ، بہبود آبادی نہیں، آبادی کو نابود کرنا چاہتے ہیں. خود دیکھیں 8-8 9 بچے پیدا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کوئی نہ کوئی عزیز رہتے ہوں گے نا آسٹریلیا میں، یورپ میں، پوچھیں ان سے. کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، میری اسٹوڈنٹ ہے UK میں ہوتی ہیں، میں ان سے یہی بات کر رہی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگی، مجھے پہلے بھی پتا ہے، میری اپنی بہن نے بتایا، اور پھر میں خود تو نہیں گئی، لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ ذرا جائیں، وزٹ کریں، مجھے بتائیں. تو مجھے یہی کہنے لگی، انہوں نے مجھے 3-4 باتیں بہت اچھی کہی. مجھے غم اس لیے ہوا کہ یہود کی ہے نا، کاش ہماری ہوتی. وہ کہتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی ان کی عورتیں بچے پیدا کر سکتی اتنے کرتے ہیں، 8 9 10 11 ڈھیروں ڈھیر بچے پیدا کرتے. دوسری بات کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے الگ کیے ہوئے، وہاں پر صرف یہودی رہتے، یہ اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، یہ اپنے بچوں کو اپنی ہی کمیونٹی میں پالتے. اور اگر ان کی کمیونٹی میں کسی کا کوئی ایک آدھ گھر ہو ہی جائے غلطی سے، کرسچن کا، مسلمان کا، تو کہتی ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، یہ ہارڈ کیش لے کر ہاتھ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ گھر بیچ دو. اس طرح یہ منظم ہے. کہتی ہیں یہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو انٹرنیشنل سکولز میں نہیں بھیجتے، ان کے اپنے سکولز ہیں جن کے اپنے سلیبس ہیں، اور یہ وہاں توریت کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں. اور بچوں کو جب تک وہ بالغ اور سمجھدار نہیں ہو جاتے، وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں سے ملنے، باہر نکلنے نہیں دیتے، اپنے بچوں کے کھیل وغیرہ کو بھی اپنی کمیونٹی میں ہی رکھتے ہیں. اگر کہتی ہے ہم میں سے، کرسچنز میں سے یا مسلم میں سے کوئی چلا جائے نا کسی یہودی محلے میں، تو کہتے ہیں وہ بچے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ایلین ہوں، کیونکہ انہوں نے وہ ہم سے کبھی ملے ہی نہیں. تو جب تک ان کے بچوں کی سوچ پختہ نہیں ہو جاتی، وہ انہیں عام لوگوں میں آنے نہیں دیتے.
خاص ہے مطلب بھی تو وہ رول کر رہے ہیں. خاص یہ ہے جی یہی جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں کہ وہ جو مانتے ہیں نا غلط مانتے ہیں مگر اس کے اوپر اسٹک کیے ہوئے ہیں. ہم نے آج تک یہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے بچوں کو سکھائیں, ہم اپنے بچوں کو دوسروں سے مکس اپ نہ ہونے دیں جب تک ان کا شعور پختہ نہ ہو جائے. ہم تو نہیں کرتے, ہمیں تو شرم ہی بڑی آتی ہے, لیکن ان کو تو نہیں آتی. ہاں بندہ وہاں کہاں کو کہہ سکتا ہے. جیسے کہ مومنہ کہتی بیٹا میرا جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ انڈین مذہب سکھایا جا رہا ہے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو قرآن ہے آپ کے سارے اسکولوں میں یہی ہے جی, ایل جی ایس این جی ایس ایسے اسکول کیا کر رہے ہیں, کیا کون سی نائٹ ہوتی ہے جی, ہیلوئن نائٹ منا رہے ہیں اور ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں. ان کے ابا جی مناتے تھے کہ دادا جی مناتے تھے؟ انگریزوں کا ہی ہے نا سارا کچھ. دیوالی بنائی ہے. جی جی پراپر بنائی ہے, پراپر بنائی ہے. اور اللہ معاف کرے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا بن کر آئے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اور کسی اور آپ دیکھیں لمز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یعنی کہ یوتھ ہے نا, کسی ایک نے بھی اپوز نہیں کیا, نہ کسی کی فیملی نے پیچھے سے اپوز کیا. ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کسی نے اپوز نہیں نہ کیا کہ آپ کیا گند مچا رہے ہو, کسی کے ماں باپ نے بھی آ کر بات نہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہوا پڑا. اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا اپنے دین پر عمل ایسا ہے باجی کہ وہ اپنے سیبٹ ہفتہ اگر کہتی ہے ہفتے کی رات شروع ہو گئی ہے اور وہ اپنا کوئی کام بھول گئے, جیسے لائٹ بند کرنا بھول گئے, تو وہ بند نہیں کرتے, وہ آ کے ہماری بیل بجائیں گے اور کہیں گے کہ ذرا کے لائٹ بند کر دو. لیکن آپ دیکھیں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب سے گورنمنٹ نے جمعے کی چھٹی بند کی ہے, ویسے تو نہیں ہونی چاہیے تھی, گورنمنٹ کی غلطی ہے, لیکن بند کر ہی دی چلو, تو ہم نے کون سے جمعے کو برقرار رکھا؟ ہم نے تو ختم کر دیا جمعہ. بہت ریئر ہے جو لوگ پڑھتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر سے جب نکالا ہے, اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی ہے, فتح مکہ کے بعد جو اناؤنس ہوا سورہ توبہ میں, تو اللہ نے کہا ان کو عرب سے نکال دو, ٹھیک ہے, حرمین سے نکال دو اور عرب بھی خالی کرا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں انہیں عرب میں نہیں رہنے دوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر سکے؟ سوچ کر جواب دیں, جلدی جلدی, گھنٹہ نہیں لگانا. ایک جواب دو, یعنی کہ اپنا اپنا جواب دیں. میں نے سوال یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ صحابہ سے کہا کہ اب میں یہود کو عرب میں نہیں رہنے دوں گا. کیا آپ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکے تھے کہ نہیں کر سکے تھے؟ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ نہیں, مکہ کی بات نہیں کر رہی, مشرکین کی بات بھی نہیں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں یہود کی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہود کو اب عرب میں نہیں رہنے دوں گا. عرب اور حرمین دو الگ الگ باتیں ہیں, تو عرب میں یہود کو نہیں رہنے دوں گا. اس کے بعد کیا آپ اس کو پورا کر سکے کہ نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں کر سکے؟ مدینے سے تو پہلے ہی نکال دیا تھا نا. دیکھیں جو سوال ہوا کرے اس کے اوپر فوکس کریں. مدینے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکال دیا تھا, پھر خیبر میں بھی جنگ ہوئی, پھر انہوں نے ہار مانی اور آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدوں کو نبھایا, فتح مکہ ہو گئی, پھر اس کے بعد سورہ توبہ آئی, مشرکین کا معاملہ سمٹ گیا. تب جب آپ نے حج کیا ہے تو آپ نے اس کے بعد حج کے بعد صحابہ سے ایسے ڈسکشن میں کہا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب میں یہود اور نصارہ کو عرب میں نہیں رہنے دوں, یہ میرا ڈیسیژن ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال سکے کہ نہیں نکال سکے؟ کیوں نہیں نکال سکے؟ کتنے عرصے بعد؟ فتح مکہ کے, حج کے. تقریباً 2.5 مہینے, 84 ڈیز ہیں. حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 84 ڈیز زندہ رہے. اتنی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ بہت بیمار تھے, آپ نہیں کر سکے, پھر کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا. سوچیں نا, یہ باتیں سوچنے سے سمجھ آتی ہیں, پریشان ہونے سے نہیں سمجھ آتی. میں آپ کو 1 منٹ میں بتا سکتی ہوں, آپ پھر بھول جائیں گے. جب آپ دماغ شریف پر زور دیں گے پھر آپ کو یاد رہے گا. ابو بکر نکال سکے؟ کیوں؟ اور زمانہ کتنا تھا ابو بکر کی خلافت کا؟ تقریباً
جب میں ایک بندے سے پوچھوں تو پھر دوسرے جو ہے نا بیچ میں لچنت اللہ لچت اللہ سمجھتے ہیں نا, وہ ایک بندہ دیہات کے شہر میں آتا ہے تو ایک بندہ لیچیاں وہ بڑی پوڑیاں تل رہا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یہ کیا تل رہے ہو, کہتے ہیں لچی, وہ بڑی پوڑی کو لچی کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں لچی, تو وہ اپنا نان نکالتا ہے بڑا سا, کہتا ہے پھر میرا لچی تل دے. تو اس سے محاورہ بنا ہے لچی تلنا, میرا لچی بھی تل دے. جی 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 پلیز جی, 2 سال 2.5 سال کہیں, 2 سال 4 مہینے 10 دن, تو رفلی کا کیا کہنا چاہیے 2.5 سال, کیونکہ تقریباً 2.5 سال ہوا نا. تو 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. اس کے بعد عمر آئے, کیا عمر کے دور میں یہ کام ہو سکا کہ نہیں ہو سکا؟ لمبا ٹائم تو بہت سو کو ملا ہے. بولیں گیس کریں, گیس کر لیں, گیس کرنے میں کیا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 5ویں سال میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودی عیسائی حجاز چھوڑ کر چلے جائیں. 1 سال کا ٹائم ہے, اس کے بعد جو یہاں پر رہا اس کا سامان ضبط کر کے نکال دیا جائے. پھر انہوں نے بوریا بسترا اٹھایا ہے اور پھر یہ عرب سے گیٹ آؤٹ ہوئے. اس زمانے کے نکلے ہوئے یہ لوگ, اس زمانے کے نکلے ہوئے, یہ 1945 میں آئے ہیں دوبارہ. ان لوگوں کا آنا جو تھا نا وہ 1945 میں شروع ہو گیا تھا. 1948 میں تو اعلان باسفورس ہوا ہے نا, جس کی وجہ سے ان کی اسٹیٹ بنی ہے. ان لوگوں نے ہجرت کر کے بیچاروں نے آنا شروع کر دیا تھا اس وقت میں, جب ہٹلر کے ہاتھوں ان کی نام نہاد نسل کشی ہو رہی تھی نا جھوٹوں کی. اس وقت جو ہے یہ جھوٹے, اللہ کی لعنت ہو ان پر, یہ اس وقت جو ہے نا یہود, انہوں نے 1-2 فیملیز نے روتے روتے بدحال, آلموسٹ اس طرح جس طرح پاکستان میں مہاجرین آئے تھے, حال وہ بنایا ہوتا. پیسہ تو پیچھے چھوڑ کر آتے تھے نا جو ہے اپنے بڑوں کے پاس, تو لٹی پٹی حالت میں مظلوم 1-2 کی فیملیز نے آنا شروع کیا کہ ہمیں تو سب مار رہے ہیں, ہمیں تو کوئی جینے نہیں دیتا, یہ ملک اللہ نے دیا تھا تو اللہ کے لیے ہمیں رہنے دو. تو مسلمانوں کی ہمیشہ سے ایک ہی کمزوری ہے, سادگی. کوئی کمال کہتے ہیں نا, اپنوں کی سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو انہوں نے کہا نہیں بیچارے بڑے مظلوم, ہمارے بھائی ہیں نا رشتے میں عربوں کے, چچیرے بھائی ہیں بدبخت. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات, چلو رہنے دو, چلو کیمپ لگانے دو. آج وہ کیمپوں میں آ گئے جنہوں نے جگہ دی, اور جو آئے تھے پناہ گزین بن کر انہوں نے قبضہ کر لیا. مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تقریباً 8-9 سال. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 5ویں اپنے سال میں جو ہے نا آرڈر جاری کر دیا تھا, 1 سال کا ٹائم دیا تھا کہ ٹھیک ہے اپنا سامان سمیٹو, ظاہر جائیدادیں ہیں بیچنی پڑیں گی, یو ہیو 1 ایئر ٹائم, اپنی چیزیں بیچو, اپنا سامان لو, میں کچھ نہیں لوں گا, بس چلے جاؤ. اگر 1 سال کے بعد میں نے نکالا, خالی ہاتھ نکالوں گا. اور ان کو پتا تھا کہ عمر ول ڈو دس, لہٰذا پھر انہوں نے 1 سال میں سمیٹا ہے سب کچھ اور نکلے ہیں سارے. اس زمانے کے یہ عرب سے نکلے ہوئے, یہ اب آ کر ہمارے سروں پر مسلط ہوئے. 100 سال ہوا, ابھی ہوا نہیں 100 سال, 40s میں 2040 کے بعد ہوگا نا, 45 میں جا کر. تو یہ اب واپس آئے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے سمپتھی کارڈ کھیلا مسلمانوں کے ساتھ, سمپتھی کارڈ کھیلا. لیکن پرابلم کہاں پر ہے, نہ سیاسی بصیرت ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ لٹے پٹے عمر جیسے حاکم کے سامنے آتے, جگہ دیتے عمر؟ اچھا عمر تو عمر فاروق ہے نا, آپ چھوڑ دیں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے, نہیں دیتے نا. سیاسی بصیرت ہے ہی نہیں, کہیں پر کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے ہی نہیں سرے سے. ان کو چھوڑ کے اب ہمارا کرنٹ جو آج کل ایشو چل رہا ہے افغان مہاجرین, مطلب دیکھ رہے ہیں کیا مصیبت ڈالی. ان سے کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا جی. افغان مہاجرین کو یہ کارڈز بنا کر دے رہے ہیں, اور بہاری جو بیچارے اتنے سالوں سے پاکستانی ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں بنگلہ دیش میں, ان کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. ان کے اوپر کوئی ایک لعنت ہے, ان کے ہمارے حاکموں پر کوئی ایک لعنت ہے, جس وقت ان کی غلطی کی وجہ سے, ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ایک جنرل حاکم بنانا جس کو نہ عقل تھی نہ تہذیب تھی, اور وہ انتہائی بد کردار آدمی تھا. ہماری ہسٹری کا سب سے بد کردار آدمی جو رہا ہے وہ یحییٰ خان رہا ہے. ان پرسنل حقیقی بات ہے, اس کے بارے میں آپ جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کے بیانات پڑھ لیں. انتہائی شرابی, انتہائی عیاش. تو یحییٰ خان نے جو سازش کا وہ حصہ بنا, اس نے پتہ نہیں کتنا پیسہ لیا, کس قیمت پر اپنے آپ کو بیچا اس بے حیا انسان نے, اس کی وجہ سے پاکستان کے ہاتھ سے بنگلہ دیش گئے.
اور بنگلہ دیش میں وہ لوگ جو بھارت سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش آئے تھے وہ بیچارے وہاں پھنس گئے. اب بنگلہ دیش انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا کہ تم بنگالی نہیں ہو. ان کو پاکستان لانا چاہیے یا نہیں؟ وہ پاکستانی ہے نا, ان بیچاروں نے تو ہجرت کی ہے. تو جس طرح آج فلسطینی چند کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, برما کے جو مسلمان ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے وہ بیچارے بھی کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ تیسری نسل ان کیمپوں میں بڑی ہو گئی. کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں, ان کو بہاری کہا جاتا ہے. صرف ان کا جرم کیا ہے کہ پاکستان کی خاطر ہجرت کی انہوں نے تو کوئی ایکسپٹ نہیں کہا. کسی حکمران نے ان کے لیے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایسے ہی تباہ نہیں ہوگی. ان کے حکمران جو ہیں ان پر اتنی لعنت ایسی مسلط نہیں ہے, یہ بددعائیں ہیں ان لوگوں کی رات دن کی آہیں ہیں. تو ہر طرف زخم رس رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی سیاسی فراست بھی نہیں ہے, کوئی سیاسی فراست نہیں ہے بھائی. کہیں بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہے تحریک خلافت چلی تھی, اس میں بر صغیر کو دارالحرب قرار دے دیا تھا, اور بہت سارے مسلمان سامان اٹھا کر ہجرت کر کے افغانستان جانے لگتے. افغانستان نے بارڈر بند کر دیے تھے, یاد ہے؟ اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچ دی تھی انہوں نے ہندوؤں کے ہاتھوں, اور پھر افغانستان نے بارڈر بند کر دیے. بالکل صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ صحیح کیا. بھئی ایسا کہاں ہوتا ہے کہ پوری قوم اٹھ کر کہیں اور ہجرت کر کے چلی جائے؟ کیوں؟ مسئلہ ہے, اپنے ملک میں رہ کر حل کرو. اگر اسرائیلی مجبور تھے, مظلوم تھے, مدد کر دیتے, ان کی پیسہ دے دیتے. یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے. فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں کو کوئی جگہ دے رہا ہے؟ فلسطینیوں کو تو صرف چند امدادی تھیلے بھیج رہے ہیں. فلسطینیوں میں عقل نہیں تھی, کیونکہ مسلمانوں میں شعور رہا ہی نہیں ہے سیاست کا. اگر اسرائیل کو آبادی کرنا مقصود تھا تو کینیڈا خالی پڑا ہے, آسٹریلیا خالی پڑا ہے, کر دیتے نا آباد وہاں پر. اسرائیل کو فلسطین ہی میں کیوں گھسانا تھا؟ ہمارے سر پر مسلط کرنا تھا نا, بس. تو بات یہ ہے کہ کسی میں سیاسی شعور نہیں تھا کہ ان لوگوں کو گھسا رہے ہیں. یہ تو ہے ہی قبضہ گروپ, دنیا کی سب سے فسادی قوم یہی ہے. اور نہ ہی پھر کوئی فوجی طاقت تھی جو ان لوگوں کو روک سکے. اسرائیل جس دن فلسطین آیا تھا, اتنی بڑی طاقت تھا, گرو کیا نا اس نے, تو پھر ان چند اسرائیلیوں کو قابو نہیں کر سکے کیونکہ کسی لائق ہی نہیں تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے. ہمارے پاس اس وقت قحط الرجال ہے. قحط الرجال کہتے ہیں لائق لوگوں کی کمی کو. لیڈرشپ میں اس وقت ہمارے پاس نہ ذہین حکمران موجود ہے جن کی کوئی سیاسی بصیرت ہو, اور نہ ہی ہمارے پاس سنجیدہ مخلص فوجی لیڈرز موجود ہے, کمانڈرز جو سیریس بنیادوں پر کام کر سکیں. یہ بھی تو ہے نا, جب آتا ہے کہ سیریس حکمران تو اس کو ویسے ہی دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں شیر آئے گا تو بھیڑیے تو نہیں چھوڑیں گے نا. دیکھیں یہ اصول ہے فطرت کا. اگر بھیڑیے اپنا جھنڈ بناتے ہیں, اس پہ 150 200 بھیڑیا ہوتا ہے, اگر اس میں ایک شیر آ کر شامل ہو جائے تو بھیڑیے مریں گے یا شیر مرے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شیر نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. تو یا وہ شیر کو مار دیں گے یا شیر ان کو مار دے گا. یہ تو پھر ہوگا. تو یہ جو گند جمع ہوا ہوا ہے نا سارا سرفیس کے اوپر, سارا گند جمع ہوا ہوا ہے, چاہے وہ ابن سلیمان ہو اور چاہے یہ ہمارے حکمران. پوری عالم دنیا پر اس وقت نکمے ترین لوگ حکمران. کتنا طیب اردگان کو ہیرو بنایا ہوا تھا آپ لوگوں نے, کیا کیا طیب اردگان نے, اور وہ کیوں کرے؟ کیونکہ وہ جس ملک کا صدر ہے وہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. اور وہ ملک جو ہے اسرائیل کا اتحادی ہے, تجارت میں بھی اور جنگ میں بھی. وہ کیوں آپ کے لیے کچھ کرے اٹھ کر؟ وہ کر ہی نہیں سکتا. اگر طیب اردگان ایز اے پرسن کرنا بھی چاہے وہ کر ہی نہیں سکتا. ایران کے ایک بیان کے اوپر کیسے سارے اچھل رہے تھے, ایران نے جہاد کیا. ایران کیا کیا؟ ایران نے کچھ کیا؟ صرف بیان بازی کی. زبان ہے استعمال کر لیں بس. یہ زبان ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ نہیں نہ کر سکتے, ہم کامن لوگ ہیں. حکمرانوں کو زبان استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے, حکمرانوں کو کام کر کے دکھانے کا حکم ہے. بکواس ہے, بکواس, سب سے بڑی بکواس. فوجیں جا رہی ہیں, ابھی انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا اردن والوں کو. اردن والوں کا ہاسپٹل ہے فلسطین میں نا, اردن کی گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے بطور صدقہ. انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہاسپٹل خالی کرا لو. نیکسٹ ہم نے بار بار کر دیا, تمہارے ڈاکٹر مارے گئے, ہمیں نہ کہنا. اردن والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں خالی کرانا. میکسیمم کیا ہوگا, یا تو خالی کرا لیں گے, نہیں کرائیں گے, ان کے کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے. یہ احتجاج کرتے رہیں گے UN میں,
यूएनओ कहेगा उन्होंने हमास ने हमला किया था, क्योंकि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हमास ने हमला किया ना, 7,000 छोटे छोटे मिसाइल उसने फायर किए हैं। और इसराइल का डिफेंसिव सिस्टम ऐसा है कि वहां कोई मिसाइल पहुंच ही नहीं सकता, तो हमास को क्या तकलीफ थी 7,000 फायर करने की, वहां भी कोई बिका हुआ है। आप देखें जब हमास हमला करता है उसके नतीजे में फलस्तीन का एक टुकड़ा ले जाते हैं इसराइल वाले, हर दफा यही होता है। और इस दफा फलस्तीन इसराइल ने कहा है कि हम पूरी गजा की पट्टी लेंगे, गजा की पट्टी तो रह गई है। हर दफा यही तमाशा होता है। हमास वालों को नहीं पता कि ये मिसाइल जो है 7,000 ये तो पहुंचेंगे भी नहीं, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, पहुंचेंगे ही नहीं, फिर क्यों चलाए, सिर्फ जंग छेड़ने के लिए। अब ये बेहतर अल्लाह ही जानता है, मेरी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि ये सब बिकाऊ माल के काम, उनमें भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। और इस साइड शायद एक मजदूर भी बन गया। और हाँ बिल्कुल, अगर आप बीबीसी CNN वगैरह को देखें ना, तो वहां पर जो खबरें कास्ट हो रही हैं वो तो यही हो रही है कि हमास ने इतने लोगों को यरगमाल बना लिया, हमास ने इतने लोगों को मार दिया। ये सब सोशल मीडिया है जो दिखा रहा है। इवन यूरोपियन सोशल मीडिया बहुत फलस्तीन के लिए कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया कर रहा है, गवर्नमेंट मीडिया नहीं कर रहा। वो यही दिखा रहे हैं कि भाई हमास ने इसराइल पर हमला किया है, और इसराइल बेचारा तो एक लीगल मुल्क है, तो बड़ा वो उनको दिक्कत आ रही है, तो वो फिर उनके टेरर को रोकने के लिए अब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं, आप खबरें उठाकर देख लें। ये सब सोशल मीडिया है, उनका भी सोशल मीडिया है, जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। उनके भी जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो उनके सहाफी गए हुए हैं, उन लोगों की तलात है, और आम लोग वो बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो अपने बिहाफ पे मचा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर देखें, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ कि इमरान खान जिस वक्त गवर्नमेंट में आए हैं तो कुछ उम्मीद बंदी थी कि शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह को पता होने हैं कि नहीं होने, वो जो कुछ होना है। मैं तो मुझे अभी भी ये लगता है कि गवर्नमेंट इमरान खान की बनेगी आखिरकार, और शायद अल्लाह उसमें कोई खैर डाल दे, पता नहीं। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इमरान खान रियासत मदीना कायम कर देंगे, उनमें इसकी सलाहियत नहीं है, लेकिन कम अज कम इन हालात से तो निकलेंगे ना। एक तो मोनोपोली है ना, अजारादारी है, यही 3 लोग चले आ रहे हैं, इनसे तो जान छूटेगी। दूसरी बात यह है कि एक अच्छी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट होगी जो सही जमहूरियत पे चलेगी, तो कल को कोई आम बंदा उठकर गवर्नमेंट में आ सकेगा, और आम बंदा जो मेरा आपका बेटा होगा, किसी में कोई गैरत होगी, उम्मीद की जा सकती है, और वो अच्छे हालात लेकर आएगा। तो एक चेंज एक्सपेक्टेड है, बाकी वो चेंज किस हद तक हमारे हक में होगा ये भी नहीं पता। इस्लाम के हवाले से मैंने कोई उम्मीद नहीं उनसे बांध रखी कि वो आकर कोई इस्लामी निजाम कायम कर देंगे, आई डोंट थिंक सो, मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। हाँ, तिजारती बेहतरी होना और मुल्क का स्टेबल होना, ये चीजों की मुझे तवक्को है। लेट्स सी क्या निकलता है फ्यूचर में से, अभी तो ये सब अंदाजे हैं। लेकिन खाली इतना महसूस करके कि अगर इमरान खान गवर्नमेंट में रहा तो पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, कितना इन लोगों ने तमाशा लगाया है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, किसी की अपनी हैसियत नहीं है कि वो अवाम से टकरा सके, क्योंकि अवाम की 60% उस वक्त इमरान खान के साथ थी, और अब वो कहते हैं, सर्वे कहता है कि 94%, जो यूएस सर्वे है वो ये कहता है कि 94% लोग इमरान के साथ है। जिस वक्त इमरान खान उतारे गए हैं उस वक्त वो 62% लोगों को इनके साथ कह रहे थे। अवाम के साथ टकराने की इनकी अपनी हैसियत नहीं है, इनको उसको हटाना, इसको लेकर आना, ये कहाँ से चेन हिली आपको भी पता है, सिर्फ एक डर से कि पाकिस्तान एस्टैब्लिश और हमारे पंजे से निकल गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उनको पूरा होल्ड चाहिए, पूरा होल्ड चाहिए। हमारे साथ कर रहे हैं कि चीजें महंगी, ये खाए पिए ना, ये बीमार हो जाए, दवाइयां गायब, मर जाएंगे, इनमें कुव्वत फैसला ही ना, कमजोर हो जाए ये सारी, इतनी महंगी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि इनमें सोच ही ना रहे। वो तो एक खास चक्कर में जी, मुआशी चक्कर में, ये तो एक खास हथकंडा होता है ना कि आपने लोगों को तवज्जो हटानी है किसी मामले से, उनको रोटी की फिक्र में मुब्तला कर दो। बंदे को ये फिक्र हो मैं अपने बच्चे को रोटी कहाँ खिलाऊंगा। एक जुमला है महमूद गजनवी का, एक कॉल है उनका, एक कोट है कि वो कहते हैं कि जालिम हाकिम अपनी आवाम को अपने बस में रखने के लिए उनके साथ ये खेल खेलते हैं कि आवाम को इस हद तक मजबूर कर दो कि एक बाप कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर अपने बच्चे को खिलाने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसा बाप सिर्फ फोकस करेगा अपने खानदान को खिलाने पर, वो कुछ नहीं कर सके। वो बड़े सगीर के हालात पर बात हुई ना कि यहाँ के लोग बड़े मजलूम हैं बेचारे, फतुहात उन दिनों हो रही थी,
तो आपको पता है यहाँ तो कास्ट सिस्टम था, सिर्फ ब्राह्मण और जो खश्तरी थे वो खुश थे, और वैश्य और शूद्र बेचारे, और शूद्र जो मुआशरे का 80% थे वो तो बिल्कुल ही मिटे पड़े थे। तो इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो कदीम तरीका रहा है कि इस हद तक ले आओ कि उन्हें रोटी भी जो है वो अपने बच्चे के लिए कमानी मुश्किल हो जाए, तो फिर वो उसी में लगे रहेंगे, वो सोचेंगे नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये तो कदीम तरीका है ना। तो महंगाई के बॉम्ब इसीलिए फोड़े गए हैं, वरना बदला है, फिर भी उसके बावजूद भी लोगों में शऊर आया, कुछ के गलत हो रहा था। देखिए जी, शऊर तो यूथ में आना ही था। यूथ के हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, वो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे ममालिक के साथ। तो इस वक्त जो है ना, इस सारी बात का मकसद क्या है, मैंने ये बात क्यों शुरू की? मैंने ये बात आपसे शुरू यहाँ से की कि हमारी यूथ में कोई स्पार्क नहीं है, क्योंकि हमने उनको कोई मकसद ही नहीं दिया। हमने उनको मकसद दिया तुसी कॉलेज पास कर लो और घर बना लो, ताड़े ब्याह होने ने, दैट्स ऑल। हमारे बच्चों में कोई लाइवलीनेस नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इस वक्त हम किस चीज से निपट रहे हैं? हमारे दरमियान लीडर्स नहीं है, ना सियासी एतबार से, ना दीनी एतबार से, और ना फौजी एतबार से। तो लीडर्स कहाँ तैयार होते हैं? लीडर्स माओ की गोद में तैयार होते हैं। माएं अपने बच्चों को बनाती हैं भाई, जो बनाती हैं। तो हमें सोच बदलनी होगी, हमें बच्चों को एक बड़ा मकसद देना होगा। उस मकसद के साथ पैसा भी आ जाएगा, घर भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले मकसद। यही बात मैं सोच रही कि इसराइल और पाकिस्तान तकरीबन साथ साथ इस्टेब्लिश, और उनकी तरक्की देखना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। वो दुनिया में हुकूमत कर गए और एम हमारे पास भी था, हमारा एम छीना गया। पाकिस्तान जब बना तो हमारे पास भी एम था। उस वक्त के लोग एक मकसद के तहत काम कर रहे थे। आप 1960 तक पाकिस्तान का ग्राफ देखें। अच्छा, पाकिस्तान का ग्राफ यूं ऊपर जा रहा था, और जैसे ही 1965 की जंग हम जीते हैं, पता नहीं खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, फिर जो इन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें शुरू की हैं, इनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान कुछ कर सकेगा, ये तो खड़े हो रहे हैं। तो ये इस तरह से गिरे हैं, इस तरह से गिरे हैं। यानी मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक कॉलम पढ़ रही थी, बहुत पुरानी बात है, कि वो कहने लगे 1955 में उन्होंने एक वो पढ़कर आए थे, और यूके से, क्या है यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड पढ़कर आए थे। तो वो जो है वहां उनका एक दोस्त था, तो उसने कहा कि पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स बड़े अच्छे हैं, तो आप अगर हमारे साथ बिजनेस करो। तो कहते हैं कि मैं आया तो मैंने बात की एक दो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट का तो इतना बड़ा ऑफिस है, तो वहां सबके कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। तो वहां के कहते हैं बाकायदा रजिस्टर थे, उस वक्त हैंड रिटन काम था। तो कहते हैं रजिस्टर थे जिसमें हर इलाके के जो हाथ के काम करने वाले दस्तकार हैं उनके नंबर्स मौजूद थे, एड्रेस, जाहिर फोन नंबर तो उस वक्त मोबाइल थे नहीं, उनके कांटेक्ट के पते वगैरह मौजूद थे। और हर इलाके के, आप देखिए कितना काम हुआ होगा, कि चित्राल है और तिब्बत का एरिया है, जो आपके लद्दाख शद्दाख जो एरियाज है, हर एरिया के दस्तकारों के पते, नाम, डिटेल मौजूद है, कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। तो कहते हैं अखरोट के फर्नीचर के काम करने वाले कुछ लोगों से मेरी बात हुई, फिर वो यानी कि खैर वो काम नहीं कर सके क्योंकि वो फंड्स की कमी वगैरह, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूं कि आप देखिए कितना काम हो रहा। आज आपको अपने मोहल्ले में एक फ्रिज ठीक करने वाला नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में काम बहुत हुआ। आप देखिए डैम पाकिस्तान में एक भी था जब पाकिस्तान बना है, कितने उम्दा डैम बने पाकिस्तान में, एक भी कोई रोड जीटी रोड के सिवा था? बना ना सब कुछ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास कैपिटल नहीं था, कैपिटल बना। आर्मी नहीं थी, आर्मी बनी। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपना कैपिटल बनाया है। कैपिटल सिर्फ चुने जाते हैं, पाकिस्तान ने आबाद किया, इस पूरे शहर को जीरो से आबाद किया। छोटी बात नहीं है शहर आबाद करना, एक घर बनाना मुश्किल होता है। आर्मी जीरो थी, आर्मी बनाई। कोई बैंक नहीं था, बैंक बनाया। कुछ भी नहीं था। आप देखिए पितरस जो हैं, आप उनकी कभी राइटिंग्स पढ़िए, आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद थे बैंकों में, तो वो बताते हैं कि कुछ भी नहीं था, हत्ता कि स्टेशनरी को बांधने के लिए क्लिप्स नहीं थे। तो कहते हैं कि हम लोग बबूल के कांटे रखते थे, उनको पिरो देते थे। वहां से यहां तक का सफर किया है हमने, और किसी की मदद के साथ नहीं किया, क्योंकि इसराइल को स्टैब्लिश करने में अमेरिका लगा हुआ था, इसराइल को स्टैब्लिश करने में यहूद लगे हुए थे।
اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے میں پوری ساری دنیا تھی, پاکستان کو اسٹیبلش کرنے میں کون تھا؟ خود پاکستانی تھے. تو پاکستان نے بہت کام کیا. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا زرعی نظام پاکستان میں, نہری نظام بھی سب سے بڑا ہمارا ہے. جاپان کو ہم قرضہ دیتے ہیں. پاکستان کی فوج دنیا کی ایک بہترین آرمی. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنا کیپٹل خود بسایا ہے. پاکستان دنیا میں نمک پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. پاکستان حلال گوشت کا 5واں بڑا مرکز ہے. پاکستان میں آئی ٹی کے بچے, یعنی آئی ٹی کا کام کرنے والے بچے دینے میں پاکستان جو ہے دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے. پاکستان میں صرف ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے جنریشنز اوور جنریشنز. ہمارے اوپر جو بھی حاکم رہا, چاہے وہ فوجی رہا چاہے غیر فوجی رہا, وہ دوسروں کے ہاتھ کی کٹپتلی تھی. ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اگر ہم اپنے حکمران صحیح کر لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا کوئی مسئلہ جینون ہے ہی نہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مقصد دینا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کو مقصد دینا. یہ غلطی اصل میں ہماری ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف روٹی کپڑے مکان کی پٹی پڑھائی ہوئی. ان کی سوچ کو بدلے. روٹی کپڑا مکان مل ہی جانا ہے, وہ کہیں نہیں جانے لگے. ان کو مقصد دیں, ان کو مقصد. ایک یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, جب ایک عورت جو یہودی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے, وہ اپنے کہتے ہیں ہمارے بچے پریشیس ہیں. صحیح کہتے ہیں ایک طرح سے, ان کی تعداد بڑی کم ہے. تو پریگننسی کنفرم ہوتے ہی اس عورت کی پوری زندگی بدل دی جاتی ہے. تم نے فلمیں نہیں دیکھنی, تم نے گانے نہیں سننے, اس کو خاص ڈاکیومنٹریز جو ہے دی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے, خاص ریکارڈنگ دی جاتی ہیں سننے کے لیے. اور وہ کرتے ہیں کہ اچھا, اور بکس بھی جو اس نے پڑھنی ہے میتھ, یعنی کہ انہوں چوز کر لیتے ہیں سبجیکٹ کہ تم اس سبجیکٹ کی بکس پڑھو گی. آتی ہے نہیں آتی, بس پڑھو بیٹھ کر. ہاں میتھ سیکھو یا بایو پڑھو یا یعنی کہ جو ہے فزکس پڑھو, بند کر دیتے اس کا سارا کچھ. پھر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ہر مرحلے کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں. اور تب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں ہر یہودی کہیں نہ کہیں کی پوسٹ پر بیٹھا. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا اپنی بچیوں کو کہتے ہیں تم ریلیکس کرو, ہاں مووی دیکھو, کہانیاں پڑھو, خود کو ریلیکس کرو. سب ہم ستیاناش کرتے. پھر بچے کو بھی ہم اتنے کھلونے دیتے ہیں, اتنے کھلونے دیتے ہیں کہ اس کو زندگی کو کھیل ہی سمجھنے لگتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد رکھتے ہیں, نوکری پانی ہے تم نے, گھر چلانا ہے تم نے, بس. اس کی دنیا یہی ہوتی ہے. اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے, یا گھر بنا ہوا تو اسے چلا لیتا ہے. 2-2.5 لاکھ کی اب نوکری, پہلے 50-60 تھا, 2-2.5 لاکھ کی نوکری مل جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. پھر وہ اخبار پڑھتا ہے, بیوی کو کہتے ہیں ملک کے حالات بڑے خراب, قوم کے حالات بڑے خراب ہیں, سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے. تو کہاں سے آئیں گے لیڈرز؟ آسمان سے اتریں گے, ہم ہی میں سے ہوں گے نا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک نعرہ تھا عمران خان کا جو بڑا صحیح ہے ہمارے لیے. وہ کہتے تھے اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. میں امت مسلمہ کے لیے کہہ رہی ہوں, عمران خان کے عجیب نہیں کہہ رہی. اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. وقت تو آ گیا, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو پاکستان میں اسلام پھیلانا ہے, بیٹھے کتنے ہو تسی. ابھی تو پاکستان میں اسلام اب پھیلنا شروع ہوا ہے, وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا تھا. کیونکہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور, جو اللہ کے نبی نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ اسلام اور ہے, جو باباؤں نے انٹروڈیوس کرایا ہے وہ اسلام اور ہے. اس اسلام کے اندر اللہ معاف کر دے, اللہ جی کی سہاگن بھی موجود ہے نا بابوں کے, اس میں تو سب کچھ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام انٹروڈیوس کرایا تھا وہ تو کچھ اور تھا. اس اسلام کو اب ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو ابھی تو پاکستان کا مسلمان ہونا باقی ہے, پھر اس کے بعد ہندوستان تک پہنچانا ہے, جاپان ہے, چین ہے, آسٹریلیا, پورا یورپ پڑا ہے, کہاں کہاں بھی کام ہونا باقی ہے. وہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. تو ایسے تھوڑی رہیں گے. وہ اقبال بیچارے کہتے تھے, سمجھ اب آتی ہے مجھے, اقبال کو میں نے بچپن سے بہت پڑھا ہے, پر کچھ چیزیں اب مجھے ایسے سمجھ آتی ہیں کہ میں کہتی ہوں ہاں اقبال صحیح کہتے تھے, ہے نا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے
तू नहीं जहां के लिए, रहेगा रावियो नीलो फरात में कब तक, तेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए, कब तक ये गजा की पट्टी लेके बैठे रहोगे? ये पूरी दुनिया तुमने इस्लाम के तहत लानी है, कब लाओगे, कब लाओगे, कब तक बैठे रहोगे, कब तक इंतजार करना है? ओहो, हम भटक गए, हम पता नहीं कहां से कहां आ गए हैं। हमें दोबारा अपनी मंजिल का शऊर हासिल करना है, अपनी यूथ को जगाना है, और ये काम आप कुरान के बगैर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? सिवाय कुरान के कुछ नहीं हो सकता। कैसे करेगा बताएं, तरीका बताएं, कैसे बच्चों में काम करें, तरीका बताएं, इसमें इतना सोचने की बात है। कुरान को आम करके, सही कहा आपने, मैंने अभी कहा है, कैसे कुरान आम होगा? बच्चों को कहें कुरान पढ़े, हम उनके साथ हेल्प करें। शाबाश, ये कैसे होगा? दुनिया में क्या रहा, हमारी क्या ड्यूटी। हम जब और ना कुछ होना बच्चों के साथ बच्चों यही को करेंगे, पता लगता रहेगा ना। आपने कहा ना कि अपने बच्चों को पढ़ सकते हैं, अपने किताब का बच्चों में इसकी रसाई नहीं है हमारे तरफ आम लोगों को, कुरान तक रसाई नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल ही पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत नादरा, किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, जब भी हमारे घर में शोर मचा है, नमाज तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, मैं कहती किसी ने नहीं पढ़ने नमाज, चल जा नमाज बिछा, चल बच्चों को आगे रख, पढ़ रख कभी, वो आगे रख लेती है बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खेलते रहते हैं, नमाज पूरी हो जाती है। और थोड़ा सा बच्चा ची ची करे, रुकू में जाते उसमें अल्लाह अकबर, जोर से पढ़ मत दिया, पढ़ने लग गए। शुरू से मैंने ये कहा, चल वजू करके अल्लाह अकबर दोनों कानों में करती हूँ, बच्चों को पढ़ा देती हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। रुक जाइए, आपने फलस्तीन की वीडियोस देखी है? फलस्तीन में भी जो हो रहा है, वीडियोस आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, वहां छोटे छोटे बच्चे बेचारे मर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं? अभी परसों मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ा उस बच्चे पे प्यार आया। उसका छोटा भाई, बिल्कुल छोटा भाई, 1.25 साल का होगा, वो हॉस्पिटल में है, उसको इनकी ऑक्सीजन लगी है, तो बड़ा भाई वो हार्डली 5 साल का होगा, वो उसके पास खड़ा होकर उसके साथ लगकर सूरह इखलास उसको सुना रहा है। तो जो आप कर रहे हैं ना, ये फलस्तीनियों ने भी किया है, मगर फलस्तीनियों के काम तो नहीं आया। खाली दुआएं पढ़ने से मसले हल होते ना तो हो जाते, मकसदियत कहाँ है? हाफिज जितने हमारे पास हैं, उतने बाइबल के, ये तौरात के हाफिज हैं यहूद के पास? ऐसे कहीं तो पुट्टो के हाफिज निकलते हैं ना। और जो हाफिज नहीं भी है, आप में से कौन सी ऐसी खातून होगी जिसे कोई सूरत ना आती हो? सूरह यासीन, सूरह रहमान सभी को आती है, हमारी माओ को भी आती थी। चिट्टी अनपढ़ थी हमारी माएं, उनको आती थी। सूरह मुल्क आती थी मेरी अम्मी को, सूरह यासीन आती थी, सूरह रहमान आती थी, सूरह बकरा के कई हिस्से आ चुके थे, पूरी नहीं आती थी, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंट पढ़ती थी कि कई हिस्से आते थे। सूरह मुजम्मिल याद थी, 30 पारा पूरा याद था। हालांकि मेरी वालदा स्कूल से नहीं पढ़ी हुई थी, कुरान पढ़ना आता था, और अरबी से उन्होंने इतनी ग्रिप उर्दू पर कर ली थी, वो अखबार पढ़ के सुनाती थी, इकबाल की शायरी पढ़ती थी और हमें शेर सुनाती थी। उन्होंने इतना सीख लिया था। लेकिन बात यह है कि सिर्फ फिलॉसफी सीख लेने से, खाली जुबानी कुरान पढ़ लेने से मसला हल हुआ, ये चीज उनको परेशानी में तसल्ली देती है। आई डू अग्री, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आई डू अग्री कि वो अपने आप को उससे संभाले हुए, लेकिन क्या मसले का हल ये है? मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल है जहनों के अंदर मकसद पैदा करना। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, 1948 में भी बच्चे हाथ में पत्थर लेकर खड़े थे, 2023 में भी बच्चे हाथ में पत्थर लेकर खड़े हैं। बच्चे मरवाने के लिए करना है सारा कुछ। अगर आज खालिद बिन वलीद आ जाए, हर महासर पाते थे, आज खालिद बिन वलीद आ जाए और खालिद बिन वलीद के 10 आप 1000 क्लोन बना लें और वो तलवार लेकर जाए, आगे से एक बंदा क्लाशनकोफ लेकर आए, नतीजा क्या होगा? वो 1000 के 1000 क्लोन मरेंगे ना। तो भैया आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, और मजबूती की पहली बुनियाद है बच्चों को मकसद देना। बच्चों को मकसद दे, इस मकसद के लिए काम करना है। उन्होंने अपने बच्चों को ये मकसद दिया, इसे सहूनियत कहते हैं हमारी जुबान में। जबले सहून पहाड़ है, वो पहाड़ जिसके दामन में बैतुल मकदिस मौजूद है, उस पहाड़ का नाम है जबले सहून। जिस तरह हमारा जबले रहमा है, पता है?
सफा और मरवा, जबल रहमा नहीं पता, अरफात का जो पहाड़ है, और जो हमारा जो है सफा मरवा हमारे लिए मुकद्दस है ना, ओहद है, कुछ हमारे लैंडमार्क्स है। तो बैतुल मकदिस जो है ना, ये जिस पहाड़ के दामन पे है उसका नाम सहून है, ठीक है। तो उसी की बिना पर ये अपने आप को सहूनी कहते हैं इनकी, हाँ जी, कि यानी इनकी जो तहरीक मजहबी चलती है ना, वो सहूनी तहरीक कहलाती। जैसे हमारे लोग खुद को मदनी कहना शुरू कर देते हैं, मक्की कहना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से ये अपने आप को सहूनी कहते हैं, लिहाजा इसके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं सहूनियत, ठीक है। ये सहूनियत एक अकीदा है, एक नजरिया, एक थ्योरी है। क्या है? हम अल्लाह की सबसे महबूब कौम है, ये जमीन फलस्तीन ये हमें अलॉट हुई थी, ये मुसलमानों ने आकर हमसे छीन ली, हमें निकाल दिया, हम पर बड़ा जुल्म किया, हम बेचारे बड़े मजलूम हैं, हमें अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना है। और जब हम, ये मैं आपको मिथ पूरी उनकी जिस्ट बता रही हूँ, मिथ तो नहीं, जिस्ट पूरी बता रही हूँ कि जब हम ये पूरी लैंड हासिल कर लेंगे, रीएक्वायर कर लेंगे, और टेम्पल ऑफ सोलोमन, हैकल सुलेमानी हम दोबारा बना लेंगे, तो हमारा मसाया आए। उनका मसाया है और हमारा मसीह दज्जाल है, दज्जाल आएगा और वाकई वो टेम्पल से ही आएगा निकल के, वो बैतुल मकदस ही के एक दरवाजे से बाहर आएगा, जबले सहून से ही उतरेगा, तो वो आएगा, वो कहते वो मसाया है, वो आएगा, और उसके बाद फिर दुनिया पर हम राज करेंगे और पूरी दुनिया में हमारा ही नाम होगा एक थोड़े टाइम के लिए होगा। 40 दिन मिले हैं ना उसको, 40वें दिन ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। वो इस एक मकसद के लिए अपने बच्चों को सदियों से तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 6ठे और 7वें साल में इन्हें अरब से क्विक आउट किया था, और उस वक्त से किक आउट किया था, सॉरी क्विक कह दिया मैंने, किक आउट किया था, उस टाइम से आज 1945 से 48 में ये दोबारा घुसे हैं अरब। इतने साल लगाए इन्होंने, तकरीबन 1300 साल। अपने उस मकसद के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, पूरी दुनिया को उन्होंने मुसीबत में डाला है। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम राइज किया, हमारे जवाल के लिए उन्होंने क्या क्या साजिशें की हैं, कुछ का आपको अंदाजा है, बाकी तो अल्लाह ही जानते हैं। उन साजिशों के नतीजे में 1000 साल में हमारा डाउनफॉल हुआ, और हमारा दुनिया की मईशत पर से हाथ उठ गया, और दुनिया की मईशत जिसे सूद से पाक कर दिया था मुसलमानों ने, यहूद ने उसे फिर से सूद में डाला, और पहला बैंक बनाया 1832 में, और फिर इन्होंने 100 साल मेहनत कर 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 बैंकों का निजाम दुनिया में चलाया, और आज IMF के जरिए ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया इनके हाथों मोहताज। इन्होंने दिन रात एक किया, नस्लों दर नस्ल काम किया, तो आज ये इस पोजीशन पे। तो पहले अपनी औलाद को मकसद दे, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, हमें अपने खड़े होने में वही 20-25 साल लगेंगे जो पहले भी लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उमर तक का जमाना देख ले, 25 साल का जमाना है, वही 20-25 साल लगेंगे, हम फिर पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सिर्फ मकसद चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद कौन सा है? उनका मकसद तो अल्लाह के खिलाफ है ना, उनका मकसद तो एंटी अल्लाह है। वो लोग तो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के दुश्मनों की मदद में बैठे हैं। जब कोई अल्लाह की मुखालिफत में काम करता है, उसका साथ कोई नहीं देता, उस पर कदम कदम पर रुकावट है। लेकिन जो बंदा अल्लाह की कौज के लिए चलता है, पूरी कायनात उसके साथ चलती है, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह की फरमाबरदार है। तो जब आप अल्लाह की कौज के लिए खड़े होंगे, हमारा कौज अपना तो है ही नहीं। हमारा कौज क्या है? हमारा कौज ये है कि यहूद मखजूब अलैह है, वो दुनिया के सिर्फ इम्तिहान के लिए बाकी रखा गया है, उनका थोड़ा सा हिस्सा, और उनके पास जो आने वाला है वो मसीह नहीं है, वो दज्जाल है, जिसका खात्मा जरूरी है, और उसके खात्मे के साथ ही दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा, और पूरी दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम होगा। उस अजीम निजाम के कायम के लिए हमें काम करना है, हमें खड़ा होना है, और ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी उम्मत सिर्फ हम है उम्मत मुस्लिमा। तो जब हम इस काम के लिए खड़े होंगे, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात हमारा साथ देगी, क्योंकि ये काम होना तय है, ये काम होना तय है, इस वक्त ये काम होना ही। अल्लाह के पास भी हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, अल्लाह कादिर है, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पर वो अपने ही अल्फाज का पाबंद है ना। तो उसी ने फरमा दिया ना
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन है, ला नबिय्या बादी का टाइटल है आपके पास, तो हमारे पास भी तो टाइटल है, कोई उम्मत नहीं है हमारे पास, कोई उम्मत नहीं, तो हम भी आखिरी हैं। वो इकबाल सच कहते हैं, खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफी के मखलूबे गुमा तू है, कि अल्लाह को भी काम करने के लिए जिस दस्तो पा की दुनिया में जरूरत है वो तुम हो, तुम हो, सिर्फ यकीन की जरूरत है। इस वक्त दुनिया में अल्लाह की जमात सिर्फ हम है, सिर्फ हम, और हमारी सपोर्ट पर खुद अल्लाह है। मसला ये है हम खड़े होकर काम तो करें, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर अल्लाह हमें जूते मरवाते हैं, अल्लाह हमें जूते मरवाते हैं। क्यों? ताकि हम होश में आए। देखे ना, जिसका कोई बच्चा पढ़ ना रहा हो, बहुत तंग करो, क्या करते हो, जाके गैराज में काम पे रखवाते है ना, एक दिन में बच्चा रोते धोते घर आ जाता नॉर्मली। क्यों करते हैं ऐसा? कि बच्चे को अकल आ जाए। वो मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना, उमवी खलीफा थे अब्दुल रहमान सेकंड थे या शायद थर्ड थे, तो वो समंदर में निकले सैर के लिए, कुछ उलमा भी थे साथ, वुज़रा भी थे, तो साथ जो है ना गुलाम भी थे जाहिर डेफिनेटली। तो एक गुलाम पहली बार समंदर में बैठा था तो डर गया, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। खलीफा कहने लगे इसने तो सारी सैर का मजा ही खराब कर दी। तो उनके साथ जो है ना उंदलसी, इमाम उंदलसी जो है, अब्दुल रहमान उनका नाम था, इमाम उंदलस के नाम से मशहूर है, मुफस्सिर और मुहद्दिस है मशहूर, वो थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इजाजत दे तो मैं मसला हल करूं। उन्होंने कहा प्लीज डू समथिंग। उन्होंने गुलामों से कहा उसको उठा के समंदर में फेंका, उसे 2-4 होते खाए, उन्होंने कहा आप निकाल के रखो, बिठाओ। चुप हो गए कोने में बैठ गया। अमीरुल मोमिनीन हैरान, वो कहने लगे आपने क्या किया, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इस बदबख्त को कश्ती की आफियत का पता नहीं था, जब समंदर के 2 गोते खाए ना, इसको पता लग गया कितना सेफ बैठा हुआ है, अब सुकून से बैठेगा। हमारा भी वो हाल, हम जिस कश्ती में सवार है इस्लाम, हम इसकी आफियत से को भूले हुए हैं। हमें अल्लाह, इसीलिए हमने इसका काम करना छोड़ दिया ना, अल्लाह ने हमें भी तूफान के हवाले कर दिया, ताकि हम भी जरा थपेड़े खाएं और हमें ये होश आए कि इस्लाम की कश्ती में हम कितने महफूज हैं, और फिर हम उठकर उस कश्ती को चलाएं, क्योंकि जब ये कश्ती चलेगी तूफान तो उठेंगे, हमें इन तूफानों से लड़ना पड़ेगा, खेना पड़ेगा इस कश्ती को। तो ये अल्लाह हमें होते ही दिला रहे हैं, बिगड़ना हमारा कुछ नहीं है, वक्ती तकलीफें हैं, निकल जाएंगी, और हमारी ही औलादों में से गरूर उठेगा। खास तौर पर, वैसे तो सारे मुसलमानों की औलादों में से, खास तौर पर अहले यमन के लिए बशारत है, खास तौर पर हिंद वालों के लिए बशारत है, तुर्की वालों के लिए बशारत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन वालों का गरोह जाएगा जो तुर्की को, कस्तन दुनिया को फिर से फतह करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिंद के नौजवान आएंगे महदी के पास, और वो हिंद को फतह करेंगे, और हिंद के काफिर बादशाहों को बांध कर इमाम महदी के सामने लाएंगे। कौन सा इस्लामी हिंद? यही पाकिस्तान ही है ना, अभी हिंदुस्तान के 2 ही हिस्से हैं ना, एक भारत है एक पाकिस्तान है, और कौन सा इस्लामी हिंद आना है? क्योंकि अब तो हम अपने टाइम के एंड पर बैठे हैं। 14 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत की उम्र यहूद से आधी है, यहूद का जमाना 3000 साल है, तो हमारा 1500 साल बना, तो 1446 हिजरा में तो हम बैठे हैं। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काउंट ऑफ टाइम शुरू किया था हिजरत के साल से, है ना। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने नबूवत को भी हम डालें जो मक्का का गुजरा है, तो 13 साल और बढ़ जाते हैं। हम वो नहीं करते, हम उसी टाइम से काउंट लेते हैं जब से हम अपने टाइम को काउंट करते हैं, हिजरी ईयर से, फर्स्ट हिजरा से। तो हम 1446 हिजरा में बैठे हैं। हाँ, पीछे हमारे पास 54 साल रह गए, 54 ईयर इस सदी के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 500 साल अल्लाह मेरी उम्मत को एक्स्ट्रा ग्रांट करेगा। मैं ये समझती हूँ, ये मेरी राय है, इससे इख्तिलाफ का सबको हासिल है क्योंकि इल्म अल्लाह के पास है। मेरी जाती राय ये है कि इस सदी के आखिर में वो वाकयात पेश आएंगे जिनका ताल्लुक इमाम महदी, दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों वो इस्लामी हुकूमत कायम होगी जो अगले 500 साल चलेगी। ये मेरी जाती राय है, ये मेरा अपने गौर फिक्र का नतीजा है। मेरे पास इस पर कोई कुरान और हदीस की दलील नहीं, ये मैं कुरान और हदीस की बात नहीं बता रही, कुरान और हदीस की जो पेशन गोइयां उन पर गौर करके मुझे ये समझ आती है। इससे सबको इख्तिलाफ का हक हासिल है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ हमारी तीसरी नस्ल, ये 54 साल है ना, हमारी तीसरी नस्ल, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे, हमारे पढ़ पोते, हमारे पढ़ नवासे, वो ये जमाना देखे, वो जमाना दूर नहीं है।
تو یہ تو کام کا ٹائم ہے, یہ شدید کام کا ٹائم. اس وقت یہود اپنی آخری بازی کھیل رہے ہیں. کاش آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے. اس وقت یہود اپنی آخری بازی کھیل رہے ہیں, وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے مسایہ جو ان کا ہے یعنی مسیح الدجال, اس کے آنے پر یا ہم آر تو یا ہم پار. ان کو بھی پتا ہے, پتا ہے ان کو. وہ اپنی آخری بازی کھیل رہے ہیں, اور ہماری بھی یہ آخری بازی, کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بازی رہی نہیں ہے. اس کے بعد تو اینڈ آف ٹائم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام جو حکومت قائم کریں گے, جب وہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ شرک غالب ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمان اللہ مار دے گا, سارے مسلمان مار دے گا ایٹ ون ٹائم, اور اس کے بعد دنیا ختم, اینڈ آف ٹائم. ہماری بھی آخری بازی ہے بھائی. وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے بیٹھے, کیونکہ ان کو پتا ہے یا ہم پوری دنیا پر رول کریں گے یا ہم تباہ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں. پھر بھی کتنے سنسیئرلی وہ کام کرتے ہیں. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا غضب ہے, یہ اللہ کا غضب ہے. یہ غضب اگر میں دیکھتی ہوں نا تو اپنے حکمرانوں میں دیکھتی ہوں سیریسلی, اللہ کا یہ غضب کہ ان کو پتا ہے کہ ہم برے کام کے لیے حکومت لے رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی حکومت ہمیں ملتی. یہ اللہ کا غضب ہے کہ انسان جانتا ہے میں تباہ ہو رہا ہوں, مگر وہ تباہی کی طرف جاتا جاتا. زید بن عمر بن نفیل کے واقعے میں بیان کرتے ہیں, ان کی روایت میں آتا ہے, ان کے بیٹے سعید بن زید ظاہر بعد میں اپنے باپ سے تو نہیں ملے, بعد میں لوگوں سے ملے, تو کہتے ہیں کہ جب میرے ابا گئے سارا انہوں نے شام وغیرہ گھوما, تو عیسائیوں سے ملے. تو عیسائی راہبوں سے انہوں نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, میں دین ابراہیمی چاہتا ہوں, تو عیسائی ہو جاؤ. تو راہبوں نے ان سے کہا, یعنی ایک راہب نے نہیں, راہبوں نے کہا کہ ہو جاؤ, دین ابراہیمی کا ایک حصہ پالو گے, مگر ساتھ تمہیں گمراہی کا ایک حصہ بھی پانا پڑے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے. وہ تو پھر مجھے یعنی کہ مشرکین مکہ میں بھی ہے کہ ایک حصہ گمراہی ہے ایک حصہ دین ابراہیمی ہے, مجھے نہیں چاہیے. یہود علماء سے ملے, اور ایک نے نہیں کئی یہود علماء نے کہا, جب انہوں نے کہا میں یہودی ہونا چاہتا ہوں, میں دین ابراہیمی پانا چاہتا ہوں, تو یہودیت قبول کر لوں. تو انہوں نے کہا کر لو, لیکن تمہیں ایک حصہ دین ابراہیمی کا ملے گا, مگر ایک حصہ اللہ کے غضب کا بھی پانا پڑے گا. اور یہ حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے سعید بن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے یہود سے یہ کہا, عیسائیوں سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر مجھے ضرورت نہیں, مگر یہود سے پھر انہوں نے کہا کہ اس سے تو پھر میں جس دین پر اسی پر بہتر. یعنی کہ تم لوگوں کے لیے تو کنفرم غضب ہے نا, جو کفار مکہ تھے ان کے لیے تو اللہ کا وہی وعدہ ہے نا کہ جو مشرک نہیں تھا میں اسے معاف کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ کلیئرلی کہا, ایک عالم نے نہیں کئیوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی, دین ابراہیمی کا ایک حصہ پالو گے, مگر تمہیں ساتھ اللہ کے غضب کا ایک حصہ بھی قبول کرنا پڑے. تو زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے کہ میں تو پھر جس پر ہوں وہ تم سے بہتر, کہ مکہ والوں کا دین پھر تم سے بہتر ہے, غضب تو کنفرم تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے پھر کوئی دین قبول نہیں کیا, اور پھر واپسی پر شام کے ایک ایسے راہب سے ملے جو سب سے کٹ کر ایک پہاڑی پر تھا, اتفاق کر ملے. تو اس سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. تو وہ کہنے لگا کہ غلط تلاش کر رہے ہو, عرب میں نبی آئے گا آخری, اور یا تو آ چکا ہوگا اور یا آنے والا ہوگا, تم واپس جاؤ. پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے, مر گئے نا, ان پر حملہ ہوا وہ مارے گئے. اور اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے وہ شہید. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سعید بن زید نے کہ میرے ابا کا, تو آپ نے کہا وہ تو ایک علیحدہ پوری امت بنا کر کھڑے کیے جائیں گے, زید بن عمر بن نفیل جو. تو یہ ایسے ظالم ہیں, ان کو پتا ہے انجام کیا ہے, مگر یہ پھر بھی ڈٹے کھڑے ہیں. سب سے بڑا آپ کو پتا ہے اللہ کا غضب ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کوئی کھانا پینا تھوڑی بند کر دیتے ہیں, اللہ ہدایت کے لیے دل کان آنکھیں بند کر دیتا ہے. تو جیسے ہمیں پتا ہے انجام کار کیا ہوگا قرآن کو چھوڑ کر, پھر بھی ہم اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح ان کو پتا ہے کہ ہمارا انجام کار کیا ہے, ان کے پاس ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. اور دیکھ لیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے. حیی بن اخطب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے, وہ جانتا تھا کیا آخری میں. اللہ خود کہتے ہیں ایسے ہی پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ انٹینشنلی کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, پھر بھی وہ آخری گیم میں سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا راستہ فلاح کا راستہ ہے, چاہے کامیابی ملے یا نہ ملے. ظاہر ہمیں تو کامیابی دیکھنی نصیب نہیں ہونے لگی. میں جہاں تک سمجھتی ہوں ہم اسی انتشار کے دور میں ہی مریں گے, یعنی ابھی ایسے ہی رہے گا.
बैलेंस अभी नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चों की कोशिशें, उनकी कोशिशें जाकर कुछ बैलेंस करेंगी, बल्कि नहीं होगा, खराबी ही रहेगी। तभी तो मुसलमान इमाम महदी को ढूंढने निकलेंगे। उस वक्त इमाम महदी तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि मुसलमान बिल्कुल बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, फिर यहूद और ईसाई कोलैबोरेट कर लेंगे, फिर ईसाई हमले करने शुरू करेंगे, मुसलमानों के इलाके छीनते जाएंगे, मुसलमान पीछे हटते जाएंगे, उनके हाथ से शाम, इराक सब निकल जाएगा और बिल्कुल बेबस होंगे, कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं होगा। तब मुसलमान अपनी उलमा से कहेंगे कि कोई तो सही बंदा ढूंढो हमारे लिए, जो हमें लीड करे, जो जिहाद में हमारे लिए लीडर बने। तो फिर उलमाए हरमैन जो है वो सर जोड़कर बैठेंगे और कहेंगे कि कोई एक ऐसा बंदा हम ढूंढे जो मुसलमानों की लीडरशिप करे, ये तो सारे के सारे नाअहल हैं हुक्मरान। तो फिर उलमाए हरमैन बाहमी मशवरे से जिस बंदे को चुनेंगे, आपने कहा वो मेरी औलाद से होगा, बनी हाशिम से होगा, और उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो मदीना का रिहायशी होंगे, उनकी उम्र उस वक्त 40 साल होगी, और वो एक आम आदमी होंगे, किसी को नहीं पता होगा कि इमाम महदी है, ये इनके कोई सोचेगा नहीं। सिर्फ उस वक्त उनकी सलाहियतें देखकर उलमाए हरमैन ये सोचेंगे कि ये बंदा इस काम के लिए सूटेबल है। तो वो उनको कहेंगे कि आप इस वक्त उम्मत की लीड करें और आप लीडर बने, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं बहैसियत खलीफा। तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जब ज्यादा इसरार करेंगे तो रातों रात मदीने से भागकर मक्का चले जाएंगे। तो उलमाए हरमैन जाहिर आपस में कनेक्टेड होंगे तो पता लगेगा। तो फिर 1-2 दिन तो वहां नहीं पता लगेगा, मगर फिर लोग उनको पहचान लेंगे, वो तवाफ कर रहे होंगे काबे का। जब उलमा उनको पहचान लेंगे कि ये तो वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो मदीने से आए हैं, तो वो फिर उनको कहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में आप क्यों भाग रहे हैं जबकि उम्मत को आपकी जरूरत है। तो उनके समझाने पर फिर वो मान जाएंगे और वो मकाम इब्राहिम पर बैठ जाएंगे और उलमाए हरमैन वहां उनके हाथ पर बैठ करेंगे। तो यूं वो चुने जाएंगे और उस वक्त उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही होगा। फिर ये होगा कि यमन का एक लश्कर उनके खिलाफ निकलेगा। जब ये इत्तला पहुंचेगी ना कि खलीफा चुना गया है, तो यमन वाले मुखालिफत करेंगे और यमन का एक लश्कर उनके खिलाफ निकलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मदीना के करीब पहुंचेगा तो जलजले से सारा जमीन में धंस जाएगा, सिर्फ एक बंदा बचेगा और वो आकर इत्तला देगा। तो इस इत्तला को सुनकर लोग कहेंगे ये निशानी तो इमाम महदी की थी, वहां से उनका नाम इमाम महदी मशहूर होगा। और फिर आप कहते हैं कि सारी दुनिया से मुसलमान आकर इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे और फिर वो लोगों को लीड करना शुरू करेंगे, मुसलमान उनकी सरकर्दगी में लड़ना शुरू करेंगे। वो जाहिर फौजें बांट देंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा, यमन की ही एक फौज जाएगी और तुर्की को फतह करेगी। हिंदुस्तान के जो लोग होंगे वो बड़े सगीर की फतूहात में लग जाएंगे। तो इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों को और फतूहात होना शुरू होंगी हर तरफ, और मुसलमान दोबारा यूरोप की तरफ धकेल देंगे ईसाइयों को और यहूद को, अपने सारे इलाके वापस ले लेंगे, उसमें फलस्तीन भी शामिल है, अपने सब इलाके वापस ले लेंगे। लेकिन अभी यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में नहीं होगा, शाम वगैरह फतह हो गया होगा, इराक शाम सब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान बड़े खुश होंगे कि हमने इतनी फतूहात पाई हैं, और वो किसी जंग से फारिग होंगे तो रेस्ट करने के लिए बैठे होंगे, तलवारें दरख्तों पर लटकाई होंगी। जब एक फेक न्यूज उड़ेगी कि दज्जाल आ गया तो मुसलमान अपसेट हो जाएंगे, तो इमाम महदी से परमिशन लेकर सब अपने घरों की तरफ लौटेंगे। उस वक्त तक दज्जाल नहीं आया होगा, लेकिन जब लश्कर थोड़ा छुट्टी पे चला जाएगा ना, एक तरह सब डिस्पर्स हो जाएंगे, तो दज्जाल सचमुच आ जाएगा और फिर वो खुरूज करेगा और फिर वो चक्कर काटेगा दुनिया का। तो दज्जाल का मुकाबला इमाम महदी नहीं कर सकेंगे। वो उन लोगों को ऑर्डर करेंगे, लोग अपने शहर बंद कर लेंगे, किले बंद कर लेंगे, इसके सिवा कोई हल नहीं होगा। कई लोग पहाड़ों पे चले जाएंगे और इमाम महदी पीछे हटते 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 शाम के शहर दमिश्क में चले जाएंगे और दमिश्क में किला बंद हो जाएंगे, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि दज्जाल का क्या करें। तो इसी में उसके 40 दिन बदबख्त पूरे हो जाएंगे, उसके 40 दिन की मोहलत है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे और फिर ईसा जो है दरवाजा खुलवाएंगे और वो फिर कत्ल करेंगे दज्जाल को, और फिर वो इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तो अल्लाह खैर फरमाए, मेरा जाती ख्याल यही है कि ये जो वाकयात पेश आने हैं ये इस सदी के आखिर में पेश आएंगे, बिल्कुल आखिर में, यानी इस सदी का आखिर और अगली सदी का शुरू। मेरा अक्सर जब आप जिक्र करती हैं तो मैं जवाब में क्वेश्चन आता है, तो मैं वो याद पूछना चाहती हूँ कि इमाम महदी को जो सारे इमाम और करेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई पर्सनैलिटी तो वो होंगे ना, आलिम होंगे, नेकोकार होंगे, बंदे में ये क्वालिटी है। हाँ, लेकिन इमाम महदी की हैसियत से उनका कोई तारुफ नहीं होगा। जैसे हमारे शिया लोग तो कहते हैं ना, इमाम महदी घर में छुपे हुए निकल कर आ जाएंगे। सुन्नियों में भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताएं, इमरान खान में क्या क्वालिटी है जो सब बड़ी तादाद चाहती वो हाकिम बन जाए?
उनकी ऑनेस्टी है, हाँ जी, वही उस बंदे का खड़े होना है अपने पैरों पर। तो इसी तरह की क्वालिटीज उनमें भी होंगी ना। ज़ाहिर 40 साल उम्र होगी, तो मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान से कंपेयर करी, मैं मिसाल सिर्फ दे रही हूँ। तो उनमें भी होगी। मेरा सबसे पहले तो वो आलिम होंगे, आलिम होंगे तो कुछ कर सकेंगे, उसके बाद वो बहादुर होंगे। और हो सकता है कि किसी शहर को कोई गवर्नर हो या कुछ हो, कि उनकी सलाहियतें देखेंगे, कुछ तो उनमें सलाहियतें देखेंगे तो लोग चुनेंगे ना। तो वो जाहिरी बात है कि उनकी इंतजामी सलाहियतें वगैरह गैर मामूली होंगी। हो सकता है किसी शहर के हाकिम हो कुछ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील नहीं बताई, ये तो उस वक्त खुद ब खुद सामने आएगा। मैंने ये भी सुना है कि उस वक्त ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं होगी, मैंने कब कहा होगी, कैसे पता है? हो जाएगी। आप अल्लाह को तीसरी क्या आलमी समझते हैं? जंग, उससे पहले क्या तीसरी आलमी जंग होगी? नहीं होगी। अब आलमी लिखा तो जंग हुआ जो है होनी है ना, वो होगी। वही होनी है होनी है ना, जिसका वो नाम कब होगी? आर्मेगेडोन है। वो कब होगी? अरबी में आप हरमजदून कहते हैं। ये वो जंग है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब और ईसाइयों की बहुत बड़ी जंग होगी। तो ये हजरत इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी कि उसमें अरबों को बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अरबों की इतनी अमवात होंगी कि अगर किसी अरब के 100 बेटे हो तो 99 मारे जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। ये मोहम्मद से और पहले इतनी होगा। लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी हाँ। कि एक परिंदा जो है जमीन पर उतरने के लिए, जमीन तलाश करने के लिए उड़ेगा 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 और थक कर मर कर गिरेगा, तब भी किसी लाश पर ही गिरेगा। अरबों को ये तबाही झेलनी पड़ेगी। जो बैठकर तमाशा देख रहे हैं ना, ये अरबों को काटना पड़ेगा। लेकिन ये सब इमाम महदी से पहले होगा। ये वो जंग है जिसमें ईसाई हमारे इलाके हड़प लेंगे। बल्कि ईसाई क्या, ईसाई तो रबर स्टैंप है। देखें, ये जंग होती है अफरादी ताकत के साथ, तो यहूद की तो अफरादी ताकत ही कोई नहीं है। और वो खुद अपने बच्चों को मरने के लिए भेजते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे तो बड़े कम है। वो दुनिया का 0.25% है, यानी कि वो 1% भी नहीं है दुनिया का। तो वो फिर ईसाइयों को लड़ाते हैं, क्योंकि ईसाइयों की तादाद भी बड़ी है। दुनिया की सबसे ज्यादा तादाद ईसाइयों की है, सेकंड नंबर पर हम। तो वो फिर ईसाइयों को लड़ाते हैं। तो ईसाई जीतेंगे, मकसद ये है कि यहूद जीते। ये वो जंग हुई। इसके बाद, इस जंग के बाद अरबों की ताकत खत्म हो जाएगी ना। आपको क्या लगता है अभी उलमाए हरमैन क्यों नहीं बोलते? उनकी, जिसको कहते हैं संगी नाव रखा है ये हुकूमतों ने, फिर ये इनकी किंगडम में जाएंगी ना, भाड़ में बह जाएंगी। फिर उस वक्त उलमा जो है वो आजाद होंगे, फिर वो मसला हल करेंगे। अभी बेचारे बंदे पड़े, कुछ कर नहीं सकते। अब बात क्या है, ये सब इमाम महदी के सिलेक्शन से पहले होगा। और इतनी बड़ी जंगों के बाद ही तो मुसलमानों को होश आएगा कि हमें एक लीडर चाहिए। भूल जाएंगे सारे कि केड़ा शिया ते केड़ा सुन्नी ते केड़ा वाबी, ये सारी बहसें उन मौतों के साथ अपनी मौत आप मर जाएंगी। सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, यहूदी और हम। अब हम इनसे बचें कैसे? अब हम क्या करें? सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे। यानी कि जहनों में तो सब कुछ होगा, मगर उस वक्त सब भूल जाएंगे। केड़ा बरेलवी थे केड़ा वाबी, वो ऐसी पड़ेगी ना मार कि सब कुछ भूल जाएंगे। फिर जो है वो ढूंढेंगे एक लीडर सबके लिए। तो वो जंग पहले हुई। हाँ, ये दुरुस्त है कि इन जंगों से भी पहले टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी खत्म कैसे होगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग होगी। पहली बात तो ये है कि अब आलमी जंग जो है वो आर्मेगेडोनी है, हरमजदूनी है। हदीस में से हरमजदून कहा गया है ना, यहूद इसे आर्मेगेडोन कहते हैं। एक और लफ्ज भी इसके लिए हदीस में इस्तेमाल हुआ है, अभी याद आता है तो मैं बताती हूँ। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशेंगोई फरमा दी है, लेकिन उससे पहले ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आई बिलीव इन इट कि अब हथियारों की जंग नहीं होगी। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान पर हमला नहीं कर देता भारत? उसको क्या मसला है? एटमी जंग। क्यों इसराइल सीधा सीधा फलस्तीन पे हमला नहीं कर देता? एटमी जंग। सबको डर जो है ना वो एटमी जंग का है, क्योंकि भैया रहना तो इसी जमीन पर है ना। इसराइल को फलस्तीन चाहिए, इनको पाकिस्तान की सरजमीन चाहिए। पर अगर बम चलेगा तो खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बचना किसी ने भी नहीं है। लिहाजा कोई भी इस बात को अफोर्ड नहीं करता। आपको अंदाजा नहीं है एटम बम की ताकत का, किसी को अंदाजा नहीं जी, हमें अंदाजा हो ही नहीं सकता, किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। हम उस एनर्जी को, यानी हमने बहुत सुना था सैलाब आते हैं सैलाब आते हैं। आपको पता है 3-4 साल पहले, शमसा तुम भी थी, तो बारिश का पानी खड़ा हो गया ईद वाले दिन, और हम ईद की नमाज पढ़ के आ रहे थे। पानी का प्रेशर देखा था, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सैलाबों में क्या होता होगा। भैया देखना और सहना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और दुनिया का सबसे छोटा जो बम था ना, एटॉमिक बम, सबसे छोटा और पहला लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर फेंका गया था,
तो आप देखें कि उसकी ताकत कितनी थी, कि उसकी ताकत से लोग अवेपोरेट हो गए थे, यानी कि उसमें इतनी हीट थी कि जिंदा चीजें भाप बनकर उड़ गई। ये बात कही जाती है, इसको समझने के लिए ना दिमाग काम नहीं करता, कि जैसे आप पानी आग पर रखते हैं ना, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है एवेपोरेट होने में। उस बम के चलते ही जो है 3 मिनट के अंदर अंदर ये सारा साइकिल हुआ था। इंसान की अक्ल ना समझ नहीं पाती, मेरी तो नहीं समझ पाती भाई, कि वो फटा और उससे एक कुव्वत का चक्कर जो चला, जो एक बहुत बड़ा गर्दाब आसमान पर पैदा हुआ और लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और फिर वो बरसा और उसमें इतनी हीट थी कि उसके डायामीटर के अंदर आने वाले सारी जिंदा चीजें एवेपोरेट हो गई, सिर्फ उनकी एशेस के निशान रह गए दीवारों पर। हाउ कुड यू इमेजिन इट्स पावर। आज तो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर बम है, और आपको पता है कि जो टोटल एटम बम बने हुए हैं उनका वजन हमारी जमीन से 10 गुना ज्यादा है। अगर ये एटम बम चल गए तो जमीन नहीं, आपकी यूनिवर्स तबाह हो जाए। तो ये एटम बम नहीं चलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इसको तबाह करना है, एटम बमों से तबाह नहीं कराना। तो मैं ये मानती हूं, मेरा ये मानना है, अगर आप पिछली एक्सटिंक्शंस को देखें ना, जब जब तहजीब दुनिया से खत्म हुई है, जैसे डायनासोर खत्म हुए तो उसके फौरन बाद आइस एज है, कि दुनिया में इतना बड़ा चेंज आया माहौलियाती कि अपसाइड डाउन हो गया सब कुछ। जो सरवाइव कर सका, बाकी सब मर गए, राइट। तो फिर एक माहौलियाती चेंज आएगा, जिसको एंटीसिपेट कर रहे हैं साइंटिस्ट हमारे बचपन से। मैं 6ठी 7वीं में थी जब से मैं आर्टिकल पढ़ती आ रही कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आपको क्या लगता है अल्लाह ने प्लास्टिक क्यों दे दिया हमें? प्लास्टिक हादसाती दरियाफ्त है ना। एक तजर्बा हो रहा था, उसके लिए रात को लेबोरेटरी बंद करके चले गए, तो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि वो उसमें कोई चीज गिर गई है उस केमिकल के अंदर, और वो रबरी सी हो गई है। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? वो खैर पता चला कि उसके अंदर कुछ गिरा है। वो पहली इत्तफाकी दरियाफ्त थी प्लास्टिक की। फिर उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी काम की चीज हो सकती है। फिर वो एक्सपेरिमेंट हुए और वो सनती इनकलाब आया जिसे आप आज देखते हैं। आप देखिए फिर प्लास्टिक आ गया। अब प्लास्टिक ने दुनिया में क्या चेंज पैदा किया विद इन 100 ईयर्स। हमारे बचपन में 100 ईयर में वैसे कह रही हूँ, 100 ईयर एक्चुअली नहीं है, ये सिर्फ 30-40 साल का किस्सा है। जब मैं बच्ची थी तो प्लास्टिक के बैग्स बाजारों में नहीं थे। जब हम सामान लेने जाते थे गोश्त वगैरह, तो हम रुमाल लेकर जाते थे, रुमाल में बर्फ बांध के लाते थे। दही के लिए बिल्कुल डोल जाता था, बिल्कुल दूध के लिए बर्तन जाता था, और खीर वगैरह लेने, दही वगैरह लेने प्याला जाता था या डोल जाता था, और सब्जी वगैरह इन चीजों के लिए कपड़े के थैले जाते थे। कोई सवाल नहीं था। टोकरियां होती थी बिल्कुल बांसों के, वो खजूर के पत्तों की या बांसों की, मगर वो रेयर होती थी ज्यादातर, क्योंकि महंगी होती थी ना उस जमाने में। ज्यादातर कपड़े के थैले होते थे, वो माएं पुराने स्वेटरों सूटरों से सी देती थी या बच्चों की जीन्सों पजामों से सी देती थी, और वो यूज होते थे आराम से घरों में। कोई प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं था। घरों में बड़े खूबसूरत रुमाल काटे जाते थे, उनको क्रोशिया बनाया जाता था चीजों को कवर करने के लिए। कोई प्लास्टिक रैप वैप दुनिया में अवेलेबल नहीं था। तो हमारे देखते देखते प्रमोट किया गया, और हमारे देखते ही देखते अब उसको डिमोट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रुक जाए। क्या हुआ कि प्लास्टिक बन तो गया, प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ कैसे हो? वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कचरे का ढेर बन गई है। कभी आपने पहले कचरे का प्रॉब्लम सुना था? सारा कुछ नेचुरल था, वो नेचुरली डिस्पोज ऑफ हो जाता था। अब प्लास्टिक हमारे हलक की हड्डी बन गया है। सहूलत इतनी ज्यादा है, लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, और मुसीबत भी इतनी बड़ी है कि हल नहीं मिल रहा। अब प्लास्टिक बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से कुछ चीजें हुई, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की वजह से हुई हैं। ये आपकी जितनी मशीनरी है प्लास्टिक की वजह से बन रही है। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ देंगे, ये चीजें भी रुक जाएंगी। अब उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़नी शुरू हुई, कारों की वजह से, मशीनों की वजह से, और प्लास्टिक की वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस वक्त दुनिया में हमारी गैसों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 300 दर्जे तक पहुंच चुका है। आप उसका नतीजा ये देखें कि ये जो आज मौसम है ना, ये हमारा सितंबर के एंड अक्टूबर के शुरू में होता था। नवंबर तो ठंडा महीना होता था। ठंड है कहीं पर? दिल खुश कर रहे हैं, ठंड तो हुई नहीं। तो अब माहौल चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 400 डिग्री तक जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ग्लेशियर पिघलेंगे। उन्होंने नक्शे भी बनाकर आपके सामने रख दिए, आप जाएं ऑनलाइन और आप सर्च करें
کہ ग्लेशियर पिघलने के बाद दुनिया के नक्शे, तो आप देखेंगे उन्होंने बाकायदा बनाए हुए हैं कि बॉम्बे डूब जाएगा, इतना इतना इलाका, कराची डूब जाएगा, फलाना फलाना साथ इलाका, ख्याल है उनका, उनकी सोच नहीं। उन्होंने तो एस्टिमेट किया ना कि इतने इतने फुट बर्फ है तो ये पिघलेगी तो इतना इतना पानी बनेगा। ये अंदाजे हैं, इनको पता नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा, ये दुनिया बदल जाएगी। ये जो कर रहे हैं ना, ये बीज भी संभाल रहे हैं सारे, ये क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि ये सब होना है, तो उसके बाद फिर हम नहीं हार्वेस्ट कर सके, ये इनकी पनाहगाहें भी डूब जानी, और इनकी ये सारी, हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि ये जो आर्मेगेडॉन है, और ये फिर थ्रू आउट सारी जंगें हैं, ये होंगी तीरों तलवारों के साथ। अफराद बचेंगे, नजरियात बचेंगे, टेक्नोलॉजी खत्म, और सब कुछ दोबारा तीरों तलवारों के साथ। तो मेरा तो यही नजरिया है, इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको शायद बताया कि LGS का एक स्टूडेंट जो है लाहौर की एक ब्रांच का, वो अपने घर से अपने बाप की पिस्तौल लेकर, गन लेकर चला गया, और उसने वॉशरूम में जाकर अपनी पिक्चर उतारी, और पिक्चर उतार के उसने अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर की। शौक ही मारी, बच्चा था 8वीं क्लास का, और गन बैग में रख ली। घर वालों को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, फ्रेंड्स को भी नहीं पता, क्योंकि अभी स्कूल में बैठे हैं ना, सोशल मीडिया तो देखा नहीं। यानी कि पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसी को बाहर से इत्तला आई कि फलां स्कूल की फलां ब्रांच में एक बच्चा गन लेकर गया है। एजेंसी ने ये इत्तला पुलिस को दी, और मकामी पुलिस स्कूल पहुंची और उस बच्चे के बैग से गन निकाली, और फिर उसके माँ बाप को बुलाकर वार्निंग शॉर्निंग दी। आप इमेजिन करें, ये है हमारे ऊपर उनकी स्पाइंग, और ये है टेक्नोलॉजी। हमारों अपनों को नहीं पता, उनको बाहर बैठकर पता है। और ये कोई किस्सा नहीं है, ये हकीकी वाकया है। और उसमें फिर वो जो ऑफिसर था, उसने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस मुल्क से आया, सबको ही पता है किस मुल्क से इत्तला आई होगी, लेकिन कहने की बात ये है कि यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और क्या टेक्नोलॉजी से ले रहा है, सामने सब चल रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये समझती हूँ कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी और दुनिया आबाद रहेगी। पता है इसमें कुछ बातें ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ईसा आएंगे तो अरब एक लश ग्रीन एरिया होगा, तो वो लश ग्रीन तब तक नहीं हो सकता जब तक समंदर फिर से रास्ता ना बदले। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये होंगी चेंज। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि एटम बम नहीं चलेगा। लेकिन फिर वही एंड पर अर्ज करूंगी, ये सब मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा गौर व फिक्र है, ये अल्लाह का फरमान नहीं है, लिहाजा जो चाहे वो इससे इख्तिलाफ कर सकता है। बिल्कुल सर, चीजें ये तो गूगल मैप है, बच्चे है कुछ फायदे की, लेकिन बनाई तो उन्होंने ही है ना। और उसमें उन्होंने हर चीज देखिए काउंट की हुई है, और उन्होंने ये भी काउंट किया कि किस घर में कितने लोग हैं, हर चीज उनके नजर में है। उसका भी कोई बात बताते जाके आपको जगह नहीं होती, मतलब चारों तरफ से देखो, वो देख रहे हैं ना, और ये देखना, इसमें फायदा, ये तो असल में पैसा कमाने का जरिया है कि गूगल मैप चल रहे हैं, वो पैसा भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन हमें गूगल मैप दिखाने के लिए उन्होंने इतनी सरदर्दी नहीं की। सरदर्दी उन्होंने की है कि जरा नजर रखो है कर दे की पाए। हमारे पास उसकी सबसे ज्यादा यानी इस पे एक मजाकिया वो क्लिप बनाया हुआ था किसी अंग्रेज ने, तो वो पिज्जा ऑर्डर करता है, पिज्जा ऑर्डर करता है, तो वो कहती है कि सर आपको डायबिटीज है तो आपको ये वाला नहीं, ये वाला पिज्जा लेना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर ऐसा करो कि इसमें फलानी चीज डाल दो। तो कहती है नहीं नहीं, आपका बीपी भी हाई है तो आपको ये नहीं डलवाना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा चलो फिर चीज ज्यादा कर दो। कहती है नहीं नहीं, आप कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको लो फैट लो लेना चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें सारा कुछ पता है। यानी वो कहते हैं क्या, कहती है कि अच्छा ये इतने पैसे, तो आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? वो कहता है कि ना कार्ड से करूंगा। तो कहती है आपके तो अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। वो कहते हैं हाउ डू यू नो सो मच अबाउट मी? तो कहते सर वी हैव योर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो वो मजाक उन्होंने यही बनाया हुआ था कि हमारी हर चीज इन लोगों ने पकड़ी हुई है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी, ये सब इन्होंने बकवास हमारे ऊपर लगाई हुई है, हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं। तो वो उस बात पे एक तंज था, तो के यानी कि उन्होंने हर चीज उसके ऊपर की हुई है। एक आपका फोन नंबर, वो उससे पूछती है सर प्लीज योर फोन नंबर, और फोन नंबर डाल के उसका सारा डेटा, देखे ना जब जाते हैं यही होता है ना बायोमेट्रिक। तो वो जो है वो उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि दे आर स्पाइंग ऑन अस, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं। तो एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। तो मैंने आपको कुरान पढ़ाने की बजाय जो डिस्कशन की है, ये भी कुरान ही का एक हिस्सा है, और वो डिस्कशन ये है कि अपनी यूथ को बदले।
यूथ को बदले बगैर काम नहीं होगा। और इकबाल कहते हैं, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर। तो आप ये काम कर सकते हैं, और ये काम कर सकते हैं सभी औरतें, सभी मर्द, जगह जगह बच्चों में शऊर पैदा करें। और शऊर सिर्फ ये नहीं कि दुआएं, एक तो हम लोगों का जहन बहुत पिटते थे असरार साहब, और वो कलपते थे कि जब वो ये बात करते थे ना वो लाउड हो जाते थे। तो मुझे आप समझ आती वो क्यों होते, मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं सर फाड़ू सबका, अपना भी, कि वो जो है ना वो कलप उठते थे कि हमने कुरान को वजीफों की किताब बना लिया है, रिस्क नहीं मिल रहा तो ये सूरत पढ़ लो, मुकदमा चल रहा है तो वो सूरत पढ़ लो। भाई ये किताबें इनकलाब है, ये वजीफे की किताब नहीं है, ये चेंज की बुक है, ये बुक ऑफ चेंज है, इससे दुनिया बदल लोगे, इससे तुम दुनिया पर गालिब आ जाओगे, इसको समझो, ये वजीफों के लिए नहीं है। लेकिन समझा कुछ लोगों ने, अक्सरियत ने नहीं समझा। जिस दिन 1/3 भी समझ जाएंगे ना, दुनिया हमारी बदल जाएगी। तो लिहाजा हमें लोगों को यही बात समझानी है कि कुरान वजीफे के लिए नहीं है, कुरान इसलिए है कि हम कुरान वाले मोमिन बने, हम वो मोमिन बने कि फिर जो दुनिया बदल देगी। वो तारिक की दुआ है ना, क्या है, ये गाजी, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ज़ौक़े खुदाई क्या होता है? अल्लाह क्या करते हैं, दुनिया रन करते हैं ना, तो अल्लाह अपने बंदों को जिनको खलीफा चुनते हैं वो भी फिर दुनिया को रन करने वाले लीडर्स ही होते हैं, वो अपना महल बनाने के लिए नहीं खलीफा बनते। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। वाकई अगर हकीकत पे दराक हो जाए ना, बंदे की सोच ही बदल जाती। सच कहते हैं इकबाल, वाकई सच कहते हैं। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। तो अल्लाह के दीन का एक मुजाहिद बनना, अल्लाह के दीन का एक वर्कर बनना, एक कारकुन बनना, इस अजीम इस्लामी तहरीक का एक हिस्सा बनना, ये मकसद जब मिल जाएगा ना, तो हमारे ही बच्चों में से खालिद भी उठेंगे, हमारे ही बच्चों में से उमर भी उठेंगे, हमारे ही बच्चों में से अबू उबैदा भी उठेंगे। ऑब्वियसली उन जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन उनके किरदार के अक्स तो होंगे ना, और सारे काम होंगे। तो बस हमें उनको अस्सलाम वालेकुम पलक बाजी, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं ये काट रही, सारी आप काट नहीं सकती, वी आर ऑनलाइन, आप मेरी वही बात काट आपकी रही बात को मैं, हाँ जी, आपकी बात को मैं काट रही हूँ, वो आप बहुत ही लघवी मानी में आप आ गई सॉरी। लेकिन ना मैं पता ये है। कह रही हूँ कि आप माशाल्लाह मैं इतना आपको एक ज्यादा बात नॉलेज बताऊं, आप, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हाँ मुझे काटेगा टीके उसी को लगेंगे अल्लाह माफ करे मुझसे ज्यादा है पागलपन के दीवानगी अल्लाह मेरे माफ साथ करे पास है। जी कहिए, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ना ना ना, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, देखिए माशाल्लाह आपके इतना नॉलेज है, और मैं ये जरूर मेरे दिल में बहुत ज्यादा ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि मैं आपका सोर्स पूछूं, कि आखिर एक तो मुझे ये पता चल गया कि आप शुरू से बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज कर रही हैं, कि बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, जिस तरह से आप अक्सर कहती हैं कि शुरू से मैंने ये किताब, ये हवाले, ये मतलब शुरू से आपका एक रुझान रहा। लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि कोई एकेडमिक या कोई आपका सिस्टमेटिक भी नॉलेज आपने है, जो कि मैं अब जरूर जानना चाहूंगी, मुझे बहुत इस चीज का है। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए आप माशाल्लाह इतना कुरान, तफसीर, ऑथेंटिक आपके पास सारी जो है ना सोर्सेज हैं और सारा कुछ है, और आप उसको तफसीर को आप फैला रही हैं, आप दूसरों तक पहुंचा रही हैं। इसी तरह से हम लोग या कोई भी और जो कुरान कोई तफसीर और तर्जमा पढ़ के फैलाएं, तो उसके बाद फैलाते रहे, पढ़ते रहे, हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा हो, हम देखें, बच्चों को पहुंचाएं। लेकिन इसका हमारे मतलब मकसद कैसे पूरा होगा, हम उनके खिलाफ कैसे खड़े होंगे? उन्होंने जो साइंस की तरक्की, उन्होंने जो वो सब हासिल किया, तो हम सिर्फ कुरान को पढ़ने से, तफसीर भी पढ़ने से, समझने से, फैलाने से हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे?
बहुत अच्छा वो सवाल। मकसद हमारा कैसे, जैसे माएँ हैं वो हासिल कर रही हैं वो सारा कुछ, तो वो हम उस लेवल तक अपने उनको कैसे पहुंचा पाएंगे, इससे कैसे हम लोग उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाएंगे, बहुत इससे अच्छा क्या फायदा सवाल है, हो मैं आपका सकता है एक सवाल अमल। समझ गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं अर्ज करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है बहन का। पहले नजरिया जन्म लेता है और मजबूत होता है, जराए खुद मिल जाते हैं। हमारा रोल मॉडल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथरूम्स नहीं बनाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई साइंस कॉलेज कायम नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिफॉर्मिंग सोसाइटी एस्टैब्लिश नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का फहम दिया, लोगों को मकसद हयात दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। अब बाद में आपकी जिंदगी में ही, बाद में नहीं एक्चुअली आपकी जिंदगी में देखे ना, अबू बकर मुसलमान हुए आपके साथ शुरू में, बिल्कुल बिल्कुल इब्तिदा में 3-4 लोगों के बाद मुसलमान हुए, और उन्होंने ये सोचा कि व्हाट कुड आई डू बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने और लोगों को मुसलमान करना शुरू किया। ये उनकी लाइन थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी हिफाजत में इन कामों में लगे रहे। फिर उमर मुसलमान हुए 5 हिजरी में, उमर मुसलमान हुए, और उमर थे ही ऐसे, उमर ने कहा हम क्यों दब कर रहे, हम तो अल्लाह ऐलान काम करेंगे, लिहाजा इस्लाम अलल ऐलान सामने आया। ठीक है, अल्लाह ने शौक कर दी। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फेज आए, फिर हिजरत हो गई, मदीना चले गए। अब जंगों का टाइम करीब था, अब अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने खालिद को मुसलमान करा दिया, उमर बिन अलास को मुसलमान करा दिया, दोनों आए इकट्ठे मुसलमान हुए, मुसलमान हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जो है नाइब बनाया, पहले नाइब बनाया, फिर सीनियर कमांडर्स बनाया। तो मैं अर्ज ये करना चाहती हूँ, काम अल्लाह का है, हमारा काम सिर्फ इस कॉज की तरफ दावत देना है। अब जो बंदा आकर मुसलमान होगा वो कौन होगा, इंसान होगा ना, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें इंजीनियर्स भी होंगे, उसमें साइंटिस्ट भी होंगे, उसमें मैथमेटिशियन भी होंगे, उसमें नर्स भी होगी, उसमें पायलट भी होगा, उसमें फैक्ट्री ओनर भी होगा, उसमें इंजीनियर भी होगा, सब होंगे। अब एक जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है वो मुसलमान होगा तो वो क्या एरोनॉटिकल साइंस छोड़कर कुरान पढ़ाने बैठ जाएगा? नहीं, वो मुसलमान होगा, वो कहेगा अब मैं इस्लाम के लिए क्या करूं। ओके, हमारे पास एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटीज नहीं है, किसी बच्चे को पढ़ने जाना पड़ता है, यूरोप में जाना पड़ता है, मैं एक मुसलमान इंस्टीट्यूट कायम करूं जहां मेरे बच्चे जो हैं, मुसलमान बच्चे जो हैं, वो आए और इस्लामी तालीमात के साथ एरोनॉटिकल साइंस पढ़े, लिहाजा वो यूनिवर्सिटी बनाएगा। एक डॉक्टर आएगा तो वो कहेगा कि हमारा अपना मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, हम क्यों हर इक्विपमेंट के लिए उनकी शक्ल देखते हैं, वो उस लाइन में काम करेगा। एक जर्नल मुसलमान होगा तो वो जब आएगा तो वो कहेगा फौज की इस्लाह होनी चाहिए। यानी जो बंदा मुसलमान होगा वो अपनी लाइन पर काम करेगा, और अल्लाह को मुखालिफ कैंप पे से लोग उठा कर देगा। अल्लाह ने उस वक्त भी यही किया था। अल्लाह देखेगा, अल्लाह आपके साथ है, छोड़ थोड़ी देगा, अल्लाह देखेगा अच्छा इस मरहले पर ये जरूरत है, उठाओ उधर से। अब आप देखें जितना यूरोप मुसलमान हो रहा है और आइंदा होगा, और जितना यूरोप मुसलमान होगा वो तो सारे बेसिकली साइंस के लोग हैं, तो वो आकर क्या करेंगे, वुजू के तरीके सिखाएंगे आपको? नहीं, वो तो हमसे सीखेंगे, वो आकर आपको खड़ा करेंगे। वो फील कर रहे हैं कि मुसलमान बहुत पछड़े हुए हैं, और वो उस पछड़ी हुई पछड़ने की रीजन को समझते हैं, क्योंकि वो आउटसाइडर है, हम तो इनसाइडर है ना, हम तो अपने ऐबों पर पर्दा डालते हैं। वो समझते हैं कि जहालत है, गुर्बत है, फिर वो इन चीजों पर काम करेंगे। तो उन्हीं में से लोग उठकर आएंगे जो मुसलमान होंगे, और मुसलमान होने के बाद यहाँ पर चेंज लाएंगे। लिहाजा आपको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान या इस्लाम, पाकिस्तान ज़ाहिर ओनली नहीं, इस्लाम की सराउंडिंग में ही मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस काम का आगाज लोगों को मुसलमान करने से होगा, लोगों में इस्लाम फैलाने से होगा, कुरान फैलाने से मैं होगा। आपकी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपकी मतलब ये जो आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी, मतलब जो मेरे ज़हन में थी ये एक पैदा हुआ था, उसको बहुत क्लियर किया। इससे जो मैं समझ पाई हूँ ये है कि देखिए डॉक्टर्स पहले भी हैं, इंजीनियर्स पहले भी हैं, बिल्कुल है, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, साइंसदान भी हैं, सब लोग बिल्कुल पहले से हैं। हाँ, लेकिन ये जब वो इस्लाम और कुरान के दायरे में आएँगे, जब उसके वो सर्कमफेरेंस में आ जाएँगे, तो उनके अंदर एक सिंसेरिटी आ जाएगी, और वो एक मकसदियत और एक उनको जो है ना वो
मिल जाएगा रास्ता कि उन्होंने उसको अल्लाह के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है अपनी सलाहियत को। पहले वो उनके पास मकसद नहीं, सलाहियतें थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो नीयत और इखलास और वो एक मकसद नहीं था। कैपेबिलिटीज थी, सब कुछ था, लेकिन पहले वो अपनी वो सारी कैपेबिलिटीज को एक तरह से वो डिस्पर्स थी और वो बस कर रहे थे और कमाई के लिए कर रहे थे। उनके पास एक मकसद नहीं था कि वो किस तरफ उसको लेकर जाना है और वो किस झंडे के नीचे खड़े होना है, और उनके अंदर इज्तमाहियत नहीं थी, कैपेबिलिटीज थी, लेकिन इज्तमाहियत और एक मकसदियत और एक झंडे के नीचे नहीं थे। और इस तरह से वो सारी कैपेबिलिटीज लेके तो वो एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और उस तरह से फिर वो अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाएंगे, एक सिंसेरिटी आ जाएगी। जैसे ये पहले एक अब पहलू है। जितने डॉक्टर्स हैं कमा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी दुनिया की लग्जरी के लिए, अपने उसके लिए वो कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन उसके बाद इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो तो हमारे सामने अल्लाह ने रखी, डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर, कि वो इतने बड़े साइंसदान थे। बिल्कुल सही बात आपकी समझ में आ गई, और बहुत अच्छा नुक्ता आपने मुझे दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी उस चीज की। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले इतने बड़े वो भी थे, साइंसदान थे, फिजिक्स के इतने पाए के थे, लेकिन वो दूसरों के लिए काम कर रहे थे ना, और उनकी वो रिकॉग्नाइज थी, लेकिन एक फिक्स एक उसके लिए कम्युनिटी के लिए, और वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी मशीनरी का एक पुर्जा बने हुए थे हॉलैंड में और सारा कुछ। और फिर वो एज अ मुस्लिम ही उनको बुलाया गया, क्योंकि मुसलमान थे तो एज अ मुस्लिम उनको बुलाया गया, और कि आप यहाँ पर आके काम करें, आप पाकिस्तानी हैं, वेरी गुड। तो फिर और वो इसका उनका एक जो है और वो पहलू है, थोड़ा इसका एक और अहम पहलू हाँ है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब मुसलमानों में जो ऑलरेडी मुसलमान है मकसदियत आ जाएगी। अभी तो बैठकर सारी दुनिया अब्बा जी, दादाजी, बेटा जी सब बैठकर सर पे चढ़ा दे ना लटकी। जब मकसदियत आ जाएगी, हाँ अब देखें अरब जो थे वो अनपढ़ लोग थे, मगर इस्लाम ने उनमें इल्म की कदर पैदा कर दी। जब उन्होंने इल्म सीखा तो फिर आप देखिए कैसी कैसी रिसर्च की उन्होंने और कैसे कैसे काम किए खाली हाँ सरबों ने। तो लिहाजा जब बिल्कुल मुसलमानों में भी मकसदियत आ जाएगी ना, हमारे अपने बच्चों में मकसदियत आ जाएगी, तो ये जो सारा दिन बैठकर बेकार रील्स बनाते रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, इनको मकसद मिल जाएगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। इसमें तो इनमें भी कोई चेंज आ शक ही जाएगा, नहीं है, इनमें से बिल्कुल बड़े लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ये सब जो है ना, ये बहुत प्रोसेस है, शुक्रिया। लेकिन इस प्रोसेस का फुट स्टेप वही है जो मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, कुरान को आम करना। असल में कुरान मकसद देता है, आप सिर्फ एक चीज पैदा कर दें, वो है शऊर, शऊर हयात, मकसद हयात दे दें, उसके बाद आगे के रास्ते खुद बन जाएंगे। तो शऊर हम दे दें कुरान वाला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो शऊर दे दें, उसके बाद फिर आगे के रास्ते बनेंगे, दो तरफा बनेंगे। उनका बेहतरीन लॉट भी आएगा हमारे पास और हमारा हो जाएगा, और हमारा जो बेहतरीन लॉट जाया हो रहा है, देखिए ना आप, जैसे मेरे मियाँ लोहे का काम करते हैं, आपको पता है लोहा बड़ी कीमती चीज है। अब काम बंद है तो लोहे को बड़ा बड़ा जंग लग रहा है ना, अगर आज काम शुरू हो जाए तो उसी लोहे से कुछ बनेगा। तो ये हमारे बच्चे जो है ना, इनको जंग लग रहा है पड़े पड़े। जब इनको मकसद मिलेगा ना, फिर इनसे आप देखें कि ऐसे ऐसे बच्चे उठेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आप कहेंगे अच्छा ये काबिलियत भी हमारे बच्चों में थी। लिहाजा आप देखें, चंद बड़े बड़े नाम ले रही हूँ, वैसे तो मुसलमानों में बहुत साइंटिस्ट हुए हैं। इब्नुल हयान, आप देखें सबसे पहले स्टेनलेस हाँ स्टील का फॉर्मूला उन्होंने सामने रखा। जामा इब्नुल बिन हयान, हैसियम है और राजी इब्नुल हैं, हयान, मतलब बहुत के लोग हैं, बहुत बायो फाराबी के हैं, जो हैं बुनियादें जिन्होंने डाली हैं सब अरब थे ना। अरब थे। और आप देखिए ये बाहर से भी नहीं आए हाँ थे। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म हाँ की उनको तलब पैदा कर दी, तो उन्होंने जो इल्म सीखा, फिर आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। किताबुल हयावान जो है अल राजी की आप पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें हम्म उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों के हम्म लाइफ स्टाइल पर रिसर्च की हुई है, जो आज हम देख रहे हैं डिस्कवरी में, हाय ये तो रीछों के साथ घुस रहे हैं, हाय ये तो सांपों में घुस रहे हैं, उन्होंने उस वक्त की हुई है। और एक एक चैप्टर जो उनका, जैसे अल इबल, ऊंटों के ऊपर पूरा, के ऊंट कैसे नस्ल बढ़ाते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी आदतें क्या हैं, इनकी बीमारियां, हर चीज, चूंटियां हैं जो है, सबके साथ यही है। तो फिर अपने लोग जो है वो काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है नहीं करेंगे, मकसद देने के बाद भी तो हाँ। बेमकसद बैठे हुए हैं। पलक बाजी आपकी आवाज हल्की हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही सही, आपकी आवाज कम हो गई है। ये इंटरनेट के अपने प्रॉब्लम है, मेरी आवाज इस वजह से हल्की होगी। मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि जब मकसद दे देंगे तो दो तरफा काम होगा। एक तो दूसरे लोग आएंगे मुसलमान होकर, और दूसरा मुसलमानों में जब मकसदियत पैदा होगी तो बड़े काम जी करेंगे। जी तो फिर ये सारा इंशाल्लाह। हमारा जो मेन सोर्स है,
جو ہماری HR ہے وہ خود بہت سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. فلک باجی میں اسی لیے چاہتی ہوں، میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے انڈر رہ کے میں پڑھوں. آپ مجھے پلیز کوئی ٹائم بتا دیں. اب میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ مجھے پلیز کوئی تھوڑا سا ٹائم دیں گے جو میں آپ سے پڑھ سکوں، آپ سے حاصل کر سکوں، آپ نے میں کچھ پڑھائی حاصل کری کر اور کیا سکوں. پڑھیں گی آپ مجھ سے؟ نہیں وہ اچھا جیسے میں ایسا ہے، قرآن جس طرح سے میرا میں پڑھنا جمعہ چاہتی ہوں نا تو ہاں جمعہ ہفتہ اتوار میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، فارغ یعنی کہ میرے فراغت کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کل یا پرسوں مجھے فون کریں، پھر فون پر آرام سے بات کریں. اگر آرمی والوں کو آپ کا مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی، کون سا ٹائم بتا رہی ہیں آپ؟ میرے پاس جمعہ کا فرسٹ ہاف اور ہفتہ اتوار کا بھی پورا دن یہ ہوتا ہے. اس میں میری کلاسز، ہفتہ اتوار میری کلاسز نہیں ہوتی، جمعے میں میری کلاسز چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو آپ مجھے اس میں کسی ٹائم انشاءاللہ کال میں کریں. ہفتے کو پھر انشاءاللہ ہاں تعالیٰ کوئی آپ ہفتے کو مجھے کریں، ٹائم بتا پھر دیں. آرام سے بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ٹائم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانی کرے، آپ کے لیے بھی اور آمین میرے آمین لیے بھی. ثم آمین. آپ کے لیے بھی، اور اللہ آپ کو بہترین عالمہ بنائے، اللہ آپ کا شوق پورا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین آمین. بس آپ کی دعا چاہیے. الحمدللہ. اوکے. یہ تو شعور جگاتی ہے. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں وہی کہوں گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، میں ہر جابر اور متکبر سے اپنے رب کی پناہ لے چکی ہوں. دیکھیے وہ کہتے ہیں اور ابھی تو میں نے آپ سے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ جان لے سکتے ہیں. وہ میرے رب کا حکم ہوگا تو لے لیں گے. آئی ڈونٹ کیئر. پتہ لگ جاتا ہے کیا چیز کا نہیں پتہ. محبت بھی ایک ہی کی ہے اور ڈر بھی ایک ہی کا ہے، وہ ہے اللہ. آپ بے فکر رہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ وہ یہاں بھی ہمیں چیک کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے مجھے کوئی ڈر نہیں. آج آئی سے ڈونٹ نہیں ہے. کیئر. ہم کتنے عرصے دراز سے، وہ الگ بات ہے کہ ہم آج بھی کور نہیں جب ایک نہیں کوئی آدمی کونے نہیں ہے، کونے نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو نا کونا کہہ کے نا، جس کو کہتے ہیں نا معصوم بن کے بیٹھے ہوئے، اٹھے اور کام کریں بس. وقت گزر گیا. بچے قرآن پڑھ لیتے نا، چاہے حفظ والے یا ناظرہ والے چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی قرآن کی اچھی آیت میں ترجمہ کر کے نا اس کی تفسیر نہیں اچھا کرتی ہیں، بچوں کی ذہن سازی میں رول پلے کر سکتے کیا ہیں. کہہ رہے ہیں. اللہ آپ سے قبول کرے. بچیوں کو پردے کے احکامات شروع ہو جاتی ہیں پھر کہ اللہ اس ٹائم کے قانون میں جائے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ قبول کرے. پتہ نہیں ساری زندگی صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح. ٹائم کے نہیں. جائے تو ابھی تک دوبارہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ مالک ہے. جو آدمی حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. آئی ڈونٹ کیئر. چلیے آج بات ختم کرتے ہیں، پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.